এবার তোমরা শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, তোমরা শুনতে পাচ্ছ কি? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে, লেখা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমরা শুরু করতে একটু শুনতে পাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমরা শুরু করি ইনশাআল্লাহ। তাহলে আমরা সেকেন্ড আরসিসি 2 তো আমরা শুরু করছি। সবাইকে অভিনন্দন ক্লাসে। যদিও আমি রেগুলার টিচার না, তাও অন দ্য রিকোয়েস্ট অফ হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট আমি তোমাদের ক্লাসটা কন্টিনিউ করছি। যাই হোক, আমরা 315-এ we have covered the fundamental items of RCC, the reinforced concrete, about the materials, what is reinforced concrete and what is the advantage, disadvantage we have covered, and basic of reinforced concrete design. We have learned about the load considerations and the two methods, USD and WSD, we have covered that time. What is the design basis? Although WSD is not actually WSD is not included in your syllabus now. We are only with USD. We have to study USD. But in your syllabus, one thing is mentioned here, that you must have to an introductory knowledge about WSD. Means introduction to USD and WSD. Means you have to know about WSD, but all the designs and other structural design must be done on the basis of USD. So until or unless you are having some idea about WSD, then you cannot get the idea about your USD, the beneficial effect of USD or rationality of USD. You cannot consider or you cannot compare. We have already lived that term, because in RCC 1 part, we have discussed all the things, and some design components we have covered that time, particularly slabs, one-way slabs, two-way slabs we have covered there, and beam component we have covered, singly reinforced, double reinforced, T-beam we have covered, and in addition to that, the bar cattlement, development length, because the design, after design, you have to materialize this thing or to implement this design drawings in the field, and for that you have to know about the bar cattlements, splicing of bars, etc. Whole things you have covered. And flexural designs we have covered. At the same time, we have designed the shear design, because two types of reinforcement generally you see in beams. One, the horizontal reinforcement running along the beams, main reinforcement, the thicker bar, or these are the main reinforcement, and put at top and bottom of the bars, because it is just to resist the bending moment. And bending moments, by nature, its action, it will create stress either at top or bottom, depending on the your nature of moments. If it is a negative moment, then of course upper fiber will be in tension, so reinforcement will be placed at top. And if it is subject to positive bending moment action, then tension will develop at the bottom, and we put the reinforcement at the bottom. So in case of simply supported beam, we put the reinforcement at the bottom because it is subject to positive bending moment diagram. Similarly, in case of continuous beam, you have seen here, in continuous beam, two types of bending moments occur. At mid-span, the positive bending moment occurs, while at the support, negative bending moments occur. So we put reinforcement at the top at the supports and put reinforcement at the bottom at mid-span. So আমরা ওটা কভার করেছি that. And slab and beam components we have covered, and bar cattlement, and your anchorage requirement, hook requirements, development length of requirements, development length of hooked bars, development length of plain bars or without hooks, development length under tension, development length under compressions, all things we have covered. And with this idea, this rich idea, we shall now go for the design of other components of structures, particularly buildings. And in RCC part 1, we have design slabs and beams. Now we shall learn about the design methods or procedures about other components like columns, your footing, foundations, and other types of structure like retaining walls.
You know that retaining walls are special type of structures. It is just to retain earth pressure. So horizontal pressure will come from the soil side, and then you have to design accordingly, considering the pressure coming over there. So here, what chapters you have to cover in RCC 2? So remaining building, say if you think about building components, so from the top of a building, slab we have covered, and from slabs, because you know that different types of slabs are there in practice, you have covered only the 1-way slab and 2-way slabs. Okay, and these are basically S-supported slabs. And we have the definitions. If the slabs are supported in all 4 sides, then if L/B ratio is greater than 2, it belongs to the category of 1-way slab. Otherwise, it is 2-way slab. But provided that slab panels are S-supported, and then and only then you can utilize that mathematical definitions or ratio of L/B. Otherwise, you cannot compare or distinguish between 1-way or 2-way slabs when the slab panels are not supported in all 4 sides. Now, other types of slabs you will see in practice. So in your surroundings, you will get some of the slabs which are having no S-supported conditions or no beams are there. So slabs directly supported on columns. So these are known as your flat plates. And sometimes that flat plates, you will see that at the junction of slab and your column, you will get some thickened portions, say some thickened portion of slabs in the form of column capital or drop panels. So when the slabs without beams but incorporating a thickened slab elements like column capital and drop panels, these slabs are known as flat slabs. Okay, so that you have not covered in RCC part 1. So you have to learn the analysis and design of flat plate and flat slabs. Now, flat plate and flat slabs, we have to learn. Now, the methods you have seen here, that methods you have utilized in design of 1-way, 2-way slabs, S-supported slab, that was your coefficient based. So lot of coefficients are there. You utilize some charts or tables, you pick up the coefficient and then multiply that coefficient with WL square. Then we are getting the moment in one direction. Similarly, CBWLB square, we are getting the moment in other directions. In case of flat plate also, where there is no slabs, not S-supported slabs, here also 2 methods are available. One direct design methods, another your equivalent frame methods. So direct design method is also coefficient based, and equivalent frame method are applied here. In addition to these procedures, another methods you have to learn, it's included in your syllabus, that is your inline theory of slabs. Because in practice, you will see some slabs are of irregular shapes. Irregular shapes means the slabs you have designed or you have analyzed in RCC 1 course, that all slabs are either rectangular or triangular rectangular or square in shape. And with these methods or with that coefficient, you cannot treat or you cannot analyze the slab having trapezoidal shapes other than rectangular or square slab. তাহলে কি করতে হবে? এই স্ল্যাবগুলা in practice you will get the slab panel like your triangular in shape. You will get slab lying in trapezoidal in shape, circular in shape, slabs having a large openings. But that coefficient methods, but that so far you have learned, that will not help you. So for that conditions, another methods known as inline method of analysis and design of slabs will be helpful, and we shall cover also. So slab design, flat plate, flat slab design by direct design methods. Of course, your equivalent frame methods, it may not be possible to teach here because moment distribution methods are necessary as a conditions for applying that. So that will be learned in 4th year
moment distribution methods. But other aspects of design, after getting the analysis, the things for direct design method and equivalent frame method are same. So direct design methods we shall discuss discuss about the methods completely, and they are followed by the word-to-word example so that you can get overall idea about the flat plate design. And similarly, in your inline methods, we shall cover all things. Another, so columns, design of columns. So after finishing your flat plate, flat slab, or inline methods, another component is included in your syllabus. It is column design, because you have not unmute your microphone so that no one can be disturbed. So flat plate, flat slab, inline analysis of design flat slab. So after completing, another topics are there: column design. Please, your unmute your microphone. So it is creating some nuisance. So you please unmute your laptop or computer. So column, it is included. Column design you have to learn. Of course, we shall start column first. You are watching that slide for columns. And after column design, then retaining wall design. It is part of your syllabus. And another thing, design, analysis and design for torsion you have to learn, because beam design you have conducted only for moment and shear. But another component of stresses are there, which is nothing but কে তোমরা এটা এরকম শব্দ করছো কে? এটা বন্ধ করো, ওটা মাইক্রোফোন। তো তোমরা যে বিম ডিজাইন গুলা করেছো, that was for only flexure and shear. But in addition to that stresses, another type of stresses generally developed or sometimes developed in a beams or other structures, which is known as torsional stress. So in this part, the torsional analysis and design is also included. And mostly we design the beams for the critical sections, say at the support conditions, where maximum bending moment occurs, at the mid location, where maximum bending moment occurs, at support condition, where maximum stresses occurs, shear stresses. But what will about your joint? Because you know that joint is the complicated situation of stresses will develop, because in joint, the beams are running from 4 directions. In X direction from 2 sides and Y direction from 2 sides. So then what will be the reinforcement detailing at joint? This is also essential part of our design, and that thing is also included in your syllabus. We can give you some little touch about the joint, and although it is not possible to focus all the things here. Now, particular type of joints, say bracket and corbels, that things also we shall discuss here. আমি তো শুরুই করিনি, I am giving you the review of your syllabus. I am talking about your syllabus, not my topics here. এইটুক তো বুঝার ক্ষমতা থাকতে হবে তোমাদের। I have not yet started my column chapter. তো ধৈর্য ধরে আগে শুনো। I am giving a brief review of your syllabus. Then torsional stress, then joint, bracket, corbels, you have to learn. It is included in your syllabus. Now, special type of structure that we have already discussed, that was your retaining wall. And retaining wall, a special type of structure that have to complete through this RCC2 course content. So these 2 teachers, we are sharing the whole contents of RCC2. Professor Sadi will teach you, particularly the footing and foundation of structures, and the retaining wall, and the rest, that column, flat plate, slab design by using direct design methods or inline theory of slabs, and then torsion analysis and design, and then your
corbels or bracket design, etc. I shall cover, and columns we shall cover. And firstly, we want to give you the first lecture on columns. We shall starting with the columns, and after finishing column, we shall start the flat plate and flat sub design, followed by torsional design, followed by brackets and corbel. We are as we are getting the times. So now we are starting our first slide. It is nothing but your short columns. You see your 15th edition, that the few lines are copied from your 15th edition books, Linsall books, or in chapter 9, the columns chapters are there. 2 chapters, consecutive 2 chapters are there. One, your short columns, chapter 9, and chapter 10 will cover your long columns. We shall give more emphasis on short column because all the about 95%, 90 to 95% of our structure that are needed, say residential, office buildings, that covers the short columns. And in some special cases, we go for the long columns. As the name implies, when the length of column is longer, relatively longer than its cross sections, then that columns belongs to long column. Otherwise, it is short columns, and there is some specific definition of long and short columns, and that time we shall discuss. So more emphasis we shall go for short columns. So chapter 9, short columns, introduction, axial. You try to follow this. That PDF will not send to you because it is just copied from your 15th edition books. Just try to follow and you will get all the materials from your books, no problem. So introduction. Axial compression. Actually, columns belongs to the axial compression member. So what is the definition of axial compression member? The member which carry cheaply the axial load. This is the axial compression member, of course. And there in that member, there may be simultaneous bending moment or may not the existence of simultaneous bending moment. So any member having the axial compression is treated as axial compression member, and column is chiefly axial compression member. In this chapter, axial compression member and column will be interchangeably used, or sometimes columns will be regarded as axial compression member, or axial compression member will be regarded as column. So no problems. The columns are defined, definition of columns. The columns are defined as members that carry loads cheaply in compressions that we have seen. Usually columns carry bending moment as well, about one or both axes of the cross section, that may produce tensile stress over part of the cross section. Of course, if a column is only axially loaded, then what will happen? No tension will develop theoretically because it is under pure compressions. Only compression stress will develop. But columns generally we use to support the beams, and beam is basically a flexural member, means in beam main force is bending moment. So in reinforced concrete, since it is monolithically cast, or beams are cast monolithically with the columns, so what will happen? The moments from beam will automatically transfer to the column. So you can say that a columns may not be without bending moments in practice. Sometimes you will see that in columns is having negligible bending moment. Say at the mid column, say in a structure, in a slab system, say if you consider the column load in the interior column, then what will happen? If it is a symmetrically placed, say X direction, Y direction columns are placed symmetrically, say at the rate of 20 feet in X directions and at the rate of say 21 feet or 15 feet in B directions or Y directions. And now if you consider the mid column, then what you will see? Because the bending moment developed on a column from both sides of X directions will cancel each other. Similarly, in Y direction, the bending moment develops on the column from the adjacent sides of Y directions will cancel each other. Still, the statement is not correct, because if it is true for when the column or slab is loaded under dead load, then it is true. But as the building or the structure has been designed to serve some purposes, because you have to accommodate the live load, then what will happen?
এক সাইডে ক্লাস হচ্ছে, আরেক সাইডে ক্লাস হচ্ছে না, দেন অটোমেটিক্যালি দ্য বেন্ডিং মোমেন্ট উইল বি আনব্যালেন্স. So that unbalanced bending moment will be transferred to the column. So in one sense, you can practically think that a column without bending moment is not possible. Now, columns generally referred to as compression member that we have already discussed, as the compression forces dominate this behavior, because in column, axial force is the main force. The example of compression members, practically, column is the prime example, arch ribs, rigid frame members, it is also belongs to compression member, compression member in trusses. You see that in trusses, two types of members are there, some compression member and some tension members. So compression members belongs to the compression member in trusses belongs to the compression member group. Shell or portion carrying compression. And shell is a special type of structure, and cheaply the compression force developed. And one example of shell structure you have seen in our Chuet library, old library, the roof is a spherical dome, or it is a shell structure. You can think that only 6 or 7 inch slab thickness has covered the whole spaces. It is due to only the shell type construction, because in shell only compression stresses are developed, and concrete can carry huge amount of compressive stresses. So these are, we have got the some typical example of your compression members, and column is the main compression member, and our item of study is the column. Now we come to columns. 3 types of compression member. We are talking about the general things, because compression members and columns will interchangeably used here. So one types, according to the configurations or placement of reinforcement, you know that in columns 2 types of reinforcement, and you have the opportunity now, see columns in Chuet campus, so many development works are going on. In construction, you will get so many columns in bare conditions, and you might have seen the construction techniques or reinforcement fabrication of columns. The member reinforced with longitudinal bars and transverse ties. You see here, in some columns, তোমরা দেখবা longitudinal bar, লম্বা বার গুলো আছে, and transverse ties, অর্থাৎ তোমার ট্রান্সভার্স ডিরেকশন, পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনে টাই দ্বারা, রিং দ্বারা, যেটা আমরা স্পেসিফিক্যালি যদি বলি, টাই দ্বারা আটকানো থাকে। এটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স এনফোর্সমেন্ট বা ল্যাটারাল এনফোর্সমেন্ট, এবং এই ধরনের কলামকে বলা হয় টায়ার্ড কলাম। কোন কলাম? যে কলামগুলোর মধ্যে লংজিটিউডাল এনফোর্সমেন্ট বার থাকবে, অ্যান্ড ট্রান্সভার্স বাই থাকবে, বারগুলা থাকবে টাই আকারে, অর্থাৎ আলাদা আলাদা টাই আকারে থাকবে, ট্রান্সভার্স বা ল্যাটারাল এনফোর্সমেন্ট, দ্যাট কলামস বিলংস টু দ্য ক্যাটাগরি অফ টায়ার্ড কলাম। সিমিলারলি আরেক ধরনের কলাম, মেম্বার্স রেনফোর্সড উইথ লংজিটিউডাল বার্স ইন অ্যান্ড কন্টিনিউয়াসলি স্পাইরালস দ্বারা, এটাকে ট্রান্সভার্স বারগুলা থাকে, বারগুলা কন্টিনিউয়াসলি স্পাইরাল রড দ্বারা এটাকে কভার করা থাকে, এটাকে বলা হয় স্পাইরাল কলাম। সাধারণত রাউন্ড কলামগুলা স্পাইরাল কলাম হয়। তাহলে রাউন্ড কলামগুলা দেখবে এটা কি করা হয়, অফ দ্য কলাম কতগুলা বার থাকলো, এখানে একটা বার দ্বারা এটা স্পাইরাল আকারে এটাকে ল্যাটারাল এনফোর্সমেন্ট গুলো আটকানো থাকে, ওই মেন বারগুলাকে আটকানো থাকে ল্যাটারাল দিকে বা পার্শ্ব দিকে, এটাকে বলা হয় স্পাইরাল কলাম। এটা গোল কলামের ক্ষেত্রে এটা করা হয়। হ্যাঁ, তবে টাইট কলামও এটা কিন্তু গোল কলাম হতে পারে। হ্যাঁ, আরেক ধরনের আমরা কলাম দেখি, কম্পোজিট কম্প্রেশন মেম্বার রেনফোর্স লংজিটিউডালি উইথ স্ট্রাকচারাল স্টিল শেপস। এখানেও কম্পোজিট আরেক ধরনের আছে। এটা তাহলে আমরা একটা টাইট কলাম পেলাম, আরেকটা স্পাইরাল কলাম পেলাম, আরেকটা কম্পোজিট কম্প্রেশন মেম্বার বা কম্পোজিট কলাম পেলাম। এই কম্পোজিট কলাম এটা কাকে বলা হচ্ছে, কোন ধরনের কলাম? এখানে রেনফোর্স লংজিটিউডালি বরাবর অ্যাক্সিস অফ দ্য কলাম কি থাকবে, উইথ স্ট্রাকচারাল স্টিল শেপস অর পাইপস। ওখানে রেনফোর্সমেন্ট, তো আমরা যেমন কনভেনশনাল কলামে রেনফোর্সমেন্ট দিই লংজিটিউডাল দিকে, এখানে থাকবে লংজিটিউডাল থাকবে স্ট্রাকচারাল স্টিল শেপস। স্টিল শেপস অনেকগুলো স্টিল শেপ হতে পারে, যেমন একটা পাইপ, রাউন্ড পাইপ, স্টিল পাইপ ওই লম্বালম্বি ভাবে দেওয়া থাকলো, বা আই সেকশন, স্টিলের আই সেকশন দেওয়া থাকলো, বা এই ধরনের সেকশন বা টি সেকশন ওই ইয়ার মধ্যে দেওয়া থাকলো, লম্বা ভাবে লংজিটিউডালি দেওয়া থাকলো,
অর টিউবিং, যেটা বললাম পাইপ থাকলো বা টিউব দেওয়া থাকলো, উইথ অর উইদাউট লংজিচুডাল বার্স, এটা থাকলো সাথে লংজিচুডাল বার থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। অ্যান্ড ভেরিয়াস টাইপস অফ ট্রান্সভার্স রেনফোর্সমেন্ট, ভেরিয়াস টাইপস, এটা স্পাইরাল আকারে বা টাই আকারে স্পাইরাল রেনফোর্সমেন্ট থাকতে পারে। এখানে বলা হয় কম্পোজিট কলামস। তাহলে আমরা 3 ধরনের কলামের পরিচিতি পেলাম। এটা অ্যাকর্ডিং টু দ্য রেনফোর্সমেন্ট প্লেসমেন্ট 3 ধরনের কলাম পাওয়া যায়। কি? একটা টাইট কলাম যেখানে লংজিচুডাল বার থাকবে এবং ট্রান্সভার্স ডিরেকশনে টাই বারগুলো থাকবে, আলাদা আলাদা রিং থাকবে, এটাকে টাইট কলাম। সাধারণত এগুলা রেক্টেঙ্গুলার সাইজ হয়, রেক্টেঙ্গুলার বা স্কোয়ার সাইজ হয়। আচ্ছা, আরেকটা বার আছে যে বারগুলো লংজিচুডাল বার থাকবে কলাম এবং ল্যাটারাল রেনফোর্সমেন্টটা কন্টিনিউয়াস স্পাইরাল থাকবে, এটাকে বলা হয় স্পাইরাল কলাম। আরেকটা থাকবে কম্পোজিট কলাম যেখানে লংজিচুডাল ডিরেকশনে স্ট্রাকচারাল স্টিল শেপ থাকবে, পাইপ টিউবিং এগুলো থাকবে, তার সাথে লংজিচুডাল বার থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে এবং ট্রান্সভার্স বার থাকবে। এটা হচ্ছে কম্পোজিট কলাম। তাহলে আমরা একটু আগেই চিত্রটা দেখে আসি, তাহলে একটু দেখতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। আমরা একটু চিত্রে চলে যাই। এখানে দেখো, এই যাতে দেখো এখানে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে স্পাইরাল কলাম। কি হবে? এই যে লংজিচুডাল বরাবর রড থাকবে এবং একই বার দেখো স্পাইরাল করে ঘুরে ঘুরে দেওয়া আছে, এটাই হচ্ছে তোমার স্পাইরাল কলাম। আচ্ছা, এটা গোল কলাম, কিন্তু এটা যদি এই স্পাইরাল আকারে না দিয়ে এইভাবে দেওয়া থাকতো, আলাদা আলাদা টাই দেওয়া থাকতো, তাহলে এটা কিন্তু টাইট কলাম হয়ে যেত। তাহলে টাইট কলাম গোল হলো যে টাইট কলাম, স্পাইরাল কলাম ইজ নট নেসেসারি, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ল্যাটারাল রেনফোর্সমেন্ট হোয়েদার ইট ইজ প্লেসড ইন এ টাই ফর্ম অর ইন এ স্পাইরাল ফর্ম। আর হচ্ছে এই যে লংজিচুডাল রেনফোর্সমেন্ট আছে এবং টাই দ্বারা আবৃত করা আছে। খালি চার কোণায় যে 4টা বাড়ি থাকবে নট নেসেসারি। এখানে দেখো বিভিন্ন ধরনের সেকশন পাওয়া যাচ্ছে, যেমন এটার একটা স্কোয়ার বা রেক্টেঙ্গুলার শেপ, 4 কোণায় 4টা বার আছে আর এদিকে টাই দেওয়া আছে। এটাতে 4 কোণায় তো 4টা বার আছে, আবার মাঝে মাঝে বার দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এখানে 4 দিকে টাই দেওয়া আছে, এখানে আবার মাঝেও টাই দেওয়া আছে। এখানে ধারটা মেন রেনফোর্সমেন্ট দেওয়া আছে এবং 2 দিকে আবার টাই বারগুলা মাঝখানে দেওয়া আছে, সাইড দিয়ে দেওয়া আছে। তো বিভিন্ন ধরনের বারগুলা দেওয়া আছে। আচ্ছা, যদিও আমার ইয়েটা এখানে দেখাতে পাচ্ছি না, আমার স্লাইডে দেখানো হয়নি। কম্পোজিট কলাম কি হবে? কম্পোজিট কলাম আমরা দেখি, এই যে এটাই কম্পোজিট কলাম দিতে হয়। এখানে একটা স্ট্রাকচারাল স্টিল শেপ থাকবে, অর্থাৎ একটা রাউন্ড পাইপ এখানে বসাই দিলাম, দেন ইট বিকামস দ্য কম্পোজিট সেকশন। বা এখানে একটা টি সেকশন এখানে বসাই দেওয়া হলো, বা এই সেকশন এখানে আস্ত বসাই দেওয়া হলো, দিয়ে কাস্টিং করা হলো। সেক্ষেত্রে এই টাইগুলা থাকতেও পারে নাও, টাই থাকবে, তবে এটা থাকতেও পারে নাও পারে। এই যে তোমার এই রেনফোর্সমেন্ট, রেনফোর্সমেন্ট থাকতেও পারে নাও পারে। দেন দ্যাট সেকশন বিকামস দ্য কম্পোজিট, অর্থাৎ এটার কনভেনশনাল টাই কলামের মতো হচ্ছে না, সাথে আবার স্ট্রাকচারাল স্টিল শেপ অ্যাড করা হচ্ছে। আচ্ছা, এই যা দেখো নিচে একটু আলাপ করে নিই। এই যা এখানে একটা পার্টিকুলারলি শেপ দেখো, এখানে কি দেখা যাচ্ছে? এই কোনায় দেখো 3টা করে বার একসাথে লাগানো আছে, এটাকে বলা হয় বান্ডেল বার। কারণ কলামে যখন অনেক লোড আসে তখন কলামে যদি সিঙ্গেল এভাবে বার দাও, দেন দেখা যাচ্ছে অনেক বার এসে যাচ্ছে এবং এর মধ্যে যে ডিস্টেন্সগুলা, এটা মিনিমাম যে ডিস্টেন্স লাগে সেটা কভার করা যাচ্ছে না। সেই ক্ষেত্রে কোড হ্যাজ গিভেন ইউ দ্য প্রভিশন টু ইউজ ফর দ্য বান্ডেল বার্স, অর্থাৎ 3টা-4টা করে বার একসাথে জোড়া লাগায় ওয়ার দিয়ে পেঁচায় অ্যাজ এ একটা সিঙ্গেল বার হিসাবে ইউজ করা যায়। এটাকে বলা হয় বান্ডেল বার কনসেপ্ট। আচ্ছা, এবার আমরা চলে যাই, আমরা তাহলে টাইট কলাম এবং স্পাইরাল কলামের পেলাম, আইডিয়া পেলাম। এখন আমরা আসি এই কলামগুলো, আমরা 3টা কলাম সম্বন্ধে আমরা জানলাম। এটা কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু দ্য রেনফোর্সমেন্ট অফ দ্য কলাম, প্লেসমেন্ট অফ রেনফোর্সমেন্ট অফ দ্য কলামে 3 ভাগে ভাগ করা যায়। এখন আসো টাইপ অফ রেনফোর্সমেন্ট ইন কলাম। আমরা আগেই পড়েছি কি কি ধরনের রেনফোর্সমেন্ট ইউজ করা হয়, টাইপ অফ রেনফোর্সমেন্ট। আর বলে রাখা ভালো, আমরা এখানে যেটা ডিসকাস করব, ইউ ফরগেট অ্যাবাউট দ্য, আমরা এখানে আলোচনা করব না কম্পোজিট কলাম সম্বন্ধে। কিন্তু কম্পোজিট কলাম কি সাম্যক জ্ঞান তোমাদের থাকতে হবে, কিন্তু কম্পোজিট কলামের অ্যানালিসিস এন্ড ডিজাইন ইজ নট ইনক্লুডেড ইন ইউর সিলেবাস। দ্য টাইপ অফ রেনফোর্সমেন্ট ইন কলাম, আমরা ওখানে দেখে আসলাম 2 ধরনের রেনফোর্সমেন্ট আছে। একটা মেইন রেনফোর্সমেন্ট যেটাকে লংজিচুডাল রেনফোর্সমেন্ট বলা হয়, আরেকটা হচ্ছে ল্যাটারাল রেনফোর্সমেন্ট বা টাই অর স্পাইরাল রেনফোর্সমেন্ট। এটা টাইপস অফ রেনফোর্সমেন্ট ইন এ আরসি কলাম, এটা আমরা চিত্রতে কিছুক্ষণ আগে দেখে আসলাম। মেন রেনফোর্সমেন্ট সম্বন্ধে আমরা এখানে বলছি, এটা কিন্তু সব বইয়ে আছে, ভালো করে খালি টপিকস গুলো তোমরা নোট ডাউন করে নাও আর এখানে বোঝার চেষ্টা করো। These are longitudinal bar placed parallel to the direction of load.
and arranged in a square or rectangular or circular pattern. মেন রেমফোর্স গুলা রেক্টেঙ্গুলার আকারে বসানো যায়, সার্কুলার ভাবে বসানো যায়, বা স্কোয়ার ভাবে বসানো যায়। ফিগারগুলো আমরা যেটা দেখে আসলাম ওই ফিগার রেফারেন্স গুলো দেওয়া হচ্ছে, আমরা অলরেডি দেখে আসছি বিভিন্ন ধরনের মেন রেমফোর্সমেন্ট। আচ্ছা, এখন এই মেন রেমফোর্সমেন্ট সম্বন্ধে আমরা কিছু আইডিয়া দিতে চাচ্ছি, কারণ বিমের ক্ষেত্রে উই হ্যাভ নোন অ্যাবাউট দ্য স্টিল রেশিও, অর্থাৎ স্টিল রেশিও দ্বারা আমরা অ্যামাউন্ট অফ স্টিল টু বি ইউজড ইন এ বিম আমরা নির্ধারণ করে থাকি। সিমিলারলি ইন কেস অফ কলাম, তোমাকে কি পরিমাণ স্টিল আমি দেব বা কত বেশি দিতে পারবো কত কম দিতে পারবো এটাও এক্সপ্রেস করা ইন দ্য ফর্ম অফ স্টিল রেশিও। এবং কলামের স্টিল রেশিওকে বলা হয় পিজি, সাধারণত বইয়ে পি সাফিক্স জি দ্বারা এটাকে ডেজিনেট করা হয়। পিজি ইজ নাথিং বাট এএসটি, টোটাল এরিয়া অফ স্টিল ডিভাইড বাই এজি। অর্থাৎ তোমরা এটা লিখে নাও বইয়ে, পিজি ইকুয়াল টু এএসটি ডিভাইড বাই এজি, এটা হচ্ছে বলা হয় স্টিল রেশিও। এবং লাইজ, এটা একটা কলামে লাইজ ইন দ্য রেঞ্জ অফ 0.01 to 0.08 অ্যাজ পার এসআই কোড। অর্থাৎ কোড বলছে তোমার ডিজাইনে যাই আসুক, রেনফোর্সমেন্ট রেশিও ইন এ কলাম ক্যানট বি লেস দ্যান 1% অ্যান্ড ক্যানট বি মোর দ্যান 8%। আচ্ছা, তাহলে কেন এই লোয়ার লিমিট কেন আসলো এবং হায়ার লিমিট কেন আসলো, এটা কিছু ব্যাখ্যা দেওয়ার কথা বলা আছে, তোমাদের ওখানে লাইনে পাবা। The lower limit is necessary to ensure resistance to bending moment not accounted for the analysis and to reduce the effect of creep and shrinkage of concrete under sustained compression. এটা দেওয়া হয়েছে, তোমরা জানো যে কলাম ইজ এ মেম্বার থাকে এবং এর কারণে কিছু ক্রিপ অ্যাকশন হয় কলাম আছে টেম্পারেচার ভেরিয়েশনের জন্য। এর জন্য মিনিমাম কিছু ক্র্যাক ডেভেলপ করতে পারে যদি উই আর প্রোভাইডিং রেনফোর্সমেন্ট রেশিও লেস দ্যান 0.01। এই জন্য এই লোয়ার লিমিটটা এর উপর ভিত্তি করে এটা সেট করা হয়েছে। এবং রেশিও হায়ার দ্যান আপার লিমিট, যদি এই যে 8% বেশি দিলে কি হবে, পিজি 0.008 এর রেশিও হায়ার দ্যান আপার লিমিট আর আনইকোনমিক্যাল and would cause অ্যাকশন হবে, এর জন্য ক্র্যাক এসে যেতে পারে কলামে। সুতরাং ইট শুড নট বি লেস দ্যান 1%, although from structural requirement the steel requirement may be less than 1%, but code is telling you to provide minimum steel ratio as 0.01. আচ্ছা, আর হায়ার হলে হবে কি আনইকুয়াল, অবশ্যই 8% স্টিল দেওয়া মানে কি, স্টিল খালি বাড়াতে থাকলে তোমার কিন্তু সেই অনুপাতে ইউ উইল নট গেট দ্য ক্যাপাসিটি, লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি অফ দ্য কলাম, ওই হারে বাড়বে না। আর স্টিল বাড়ানো মানে কি, এটা আনইকোনমিক্যাল, কারণ কংক্রিটের তুলনায় স্টিল অনেক কস্টলি ম্যাটেরিয়াল, এক। আর 2 নম্বর আরেকটা বড় প্রবলেম যেটা, দ্যাট উইল কজ দ্য কনজেশন অফ বার্স। অর্থাৎ এমন তুমি পরে দেখবা ডিজাইন করতে যায় 8% স্টিল দেওয়া মানে কি, ইউ উইল নট ফাইন্ড নো স্পেস ইন দ্য কলাম টু প্রোভাইড দ্য স্টিল। মাঝখানে স্টিল দিয়ে তো লাভ হয় না, কলামে স্টিল দিতে হয় অ্যারাউন্ড দ্য পেরিফেরি, এবং পেরিফেরি স্টিল বসাতে গেলে 8% বেশি স্টিল দিলে দ্যাট উইল বি কনজেশন প্রবলেমস, অর্থাৎ ভিড়ে যাবে স্টিল। এবং এমনভাবে স্টিল মিনিমাম তো একটা গ্যাপ দিতে হবে টু ফর্ম দ্য আরসিসি অ্যাকশনস, আদারওয়াইজ ইউর বন্ড স্ট্রেংথ উইল নট গেট দ্য পারফেক্ট বন্ড স্ট্রেংথ। আচ্ছা, most columns are designed with steel ratio less than 0.04. সাধারণত কলামগুলো ডিজাইন করা হয় 0.004 এবং তার নিচের থেকে। আর যদি এটা ম্যাক্সিমাম ইউজ করা আছে, অ্যালাউ করা আছে, কিন্তু এটা 0.04 নিচে হলে এটা ইকোনমিক্যাল হয়, এবং এটা ইকোনমিক্যাল হবে বোথ ফ্রম কংক্রিট অ্যান্ড স্টিল পয়েন্ট অফ ভিউ। আরো রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এ মিনিমাম অফ 4 নোজ লং bars is required when the bars are enclosed by spaced rectangular or circular ties. অর্থাৎ রেক্টাঙ্গুলার সার্কুলার টাই মানে যখন আমরা টাই কলাম হিসাবে ইউজ করব কোনো কলাম, সেখানে কমপক্ষে 4টা বার তোমাকে ইউজ করতে হবে, 4 কোণায় 4টা বার তোমাকে দিতে হবে। যখন আমি টাই কলাম হিসাবে ইউজ করছি তখন অবশ্যই 4 কোণায় তোমার 4টা বার প্লেস করতে হবে। এখানে 3টা বার আসলো, ইউ ক্যানট প্রোভাইড 3 bars. Of course 4 বার মিনিমাম তোমাকে ওখানে ইউজ করতে হবে। সিমিলারলি এ মিনিমাম অফ 6 নোজ লং বার্স
মাস্ট বি ইউজড when the bars are enclosed by a continuous spiral, অর্থাৎ স্পাইরাল কলাম হলে সেখানে 6টার কমে তুমি বার ইউজ করতে পারবে না। আরেকটা বলা হচ্ছে, a minimum of 3 nodes of long bars must be used when the bars are enclosed by triangular ties, অর্থাৎ কোনো কলাম যদি ট্রায়াঙ্গুলার কলাম হয়, যে ছোট একটা কাজে তোমাকে ট্রায়াঙ্গুলার কলাম ইউজ করতে হচ্ছে, অর্থাৎ শেপটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার শেপ, ক্রস সেকশন, তাহলে কমপক্ষে 3 কোণায় 3টা বার তোমাকে মিনিমাম ইউজ করতে হবে। সো দিস আর দ্য রিকোয়ারমেন্ট। এটা গেল। এইবার আসো, এখন বলা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ লঞ্জিটুডাল রেনফোর্সমেন্ট। যদিও তোমাদের বই ওখানে নাই, আমি বলে দিই হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন। লঞ্জিটুডাল রেনফোর্সমেন্ট ফাংশন কি? ফাংশন কি? এটা লোড ক্যারিং করতে সাহায্য করে, কারণ তোমার যেদিকে লঞ্জিটুডাল রেনফোর্সমেন্ট প্লেস করা আছে ওই দিকে তো লোড যায়, অর্থাৎ লোড আমার প্লেস অ্যালং দ্য ডিরেকশন অফ লঞ্জিটুডাল বার। তো সুতরাং ইট ডাইরেক্টলি টেক পার্ট ইন ক্যারিং লোড উইথ কংক্রিট থ্রু আরসিসি অ্যাকশন। যেহেতু কংক্রিট এবং রেনফোর্সমেন্ট একটা বন্ডেড থাকে, সুতরাং যখন লোড এবং এই রেনফোর্সমেন্টগুলা ইজ প্লেসড অ্যালং দ্য লঞ্জিটুডাল অ্যাক্সিস, সো এবং কলামে লোড আসবে অ্যালং দ্য লঞ্জিটুডাল অ্যাক্সিস, সো ইট ডাইরেক্টলি টেক পার্ট ইন ক্যারিং লোড উইথ কংক্রিট থ্রু আরসিসি অ্যাকশন। সো দিস ইজ দ্য ফাংশন অফ লঞ্জিটুডাল বার্স, মেন বারের। এইবার আসো তুমি, আমরা তো এগুলা অলরেডি কভার করলাম। এখানে লঞ্জিটুডাল বার, স্পাইরাল, টাই বার, 4 কোণায় কমপক্ষে 4টা বার দিতে হবে, এখানে কমপক্ষে 6টা বার হিসাবে দিতে হবে তোমার। এই দিস ইজ দ্য বান্ডেল বার্স। এখন আমরা এই যে ল্যাটারাল বার সম্বন্ধে, এই যেগুলা ল্যাটারাল বার, ওই স্পাইরাল যেমন দিস ইজ অলসো ল্যাটারাল বার, অর্থাৎ ট্রান্সভার্স রেনফোর্সমেন্ট, এটার আমরা দেখবো কিভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলা করতে হয়। এই যে যেমন ফিগারে, আমরা এই ফিগার আবার আসবো, ফিগার 9.3, টাই অ্যারেঞ্জমেন্ট ফর স্কোয়ার অ্যান্ড রেক্ট্যাঙ্গুলার কলামস। টাই অ্যারেঞ্জমেন্ট ফর স্কোয়ার অ্যান্ড রেক্ট্যাঙ্গুলার কলামস, কিভাবে টাই অ্যারেঞ্জ করতে হয় এটা আমরা দেখব। এইবার আমরা টাই অ্যান্ড স্পাইরাল ল্যাটারাল বার সম্বন্ধে স্পেসিফিকেশন বলতে পারি। স্পেসিফিকেশন বলতে আমরা কি সাইজ হওয়া উচিত এবং কিভাবে এটা প্লেস করতে হবে, এগুলো হচ্ছে স্পেসিফিকেশন। দিজ আর ল্যাটারাল অর ট্রান্সভার্স বার প্লেসড ট্রান্সভার্সলি টু দ্য মেইন রেনফোর্সমেন্ট, ফিগার 9.3 আমরা দেখে আসলাম। টাই বার্স আর প্লেসড ইন দ্য ফর্ম অফ ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড রিলেটিভলি ওয়াইডলি স্পেসড। the টাই বারগুলো কিভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি প্লেস করা হয়। দিস বার্স আর প্লেসড ইন দ্য ফর্ম অফ কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড ক্লোজলি স্পেসড। এই যে দিস বার্স, এখানে একটু ব্র্যাকেটে লেখা, এটা দিস বার্স বলতে এটা স্পাইরাল বার্স, এটা যেমন টাই বার্স, এখানে ব্র্যাকেটে তোমরা নোট করো, ইট শুড রিটেন অ্যাজ স্পাইরাল, ব্র্যাকেটে স্পাইরাল। দিস বার্স আর প্লেসড ইন দ্য ফর্ম অফ কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড ক্লোজলি স্পেসড। এই যে ফিগারে যাও, ইট উইল বি ক্লিয়ার। এই যে এখানে এই যে টাই বারগুলা ল্যাটারালি প্লেস করা হচ্ছে, আর এগুলা ক্লোজলি স্পেসড ইন দ্য ফর্ম অফ স্পাইরাল, এটা বসানো হয়। আচ্ছা, তারপরে আমরা প্লেস ইন দ্য কন্টিনিউয়াস ফর্ম ফাংশনস, এই বারগুলো হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দিস বার্স। আচ্ছা, দুটা ফাংশন বইয়ে সুন্দরভাবে দেওয়া আছে, দেখো। টু হোল্ড দ্য লঞ্জিটুডাল বার ইন পজিশন ইন দ্য ফর্মস while the concrete is being placed, for the longitudinal and transverse steel is wired together to form cages. আচ্ছা, তাহলে মেন ফাংশন হচ্ছে এই লঞ্জিটুডাল বার এইটাকে তার পজিশনে ধরে রাখে ইন দ্য ফর্মের মধ্যে যখন কংক্রিট প্লেস করা হচ্ছে। তোমরা কংক্রিট কলাম কাস্টিং এর সময় দেখো কলাম কিভাবে কাস্ট করা হয়। প্রথমে ফর্ম ওয়ার্ক তৈরি করা হয়, আর কলামের লোহা আগেই বেঁধে রাখা হয়, কলামের সাইজ অনুযায়ী টাইগুলা বানানো হয়, বানায় ওই কর্নারে বা যে কটা রেনফোর্সমেন্ট লাগবে সেই রেনফোর্সমেন্ট গুলা ওই কলামের টাইয়ের সাথে ইট ইজ টাইড উইথ জিআই ওয়ার্স, সুন্দর করে টাইগুলো বেঁধে দেন দ্য হোল কেজিং ইজ প্লেসড উইদিন দ্য ফর্মার। তো সুতরাং এই টাইগুলা যদি ওইভাবে না থাকতো তাহলে ওই লঞ্চনা বারগুলা তার পজিশনে ঠিকভাবে থাকবে না, এবং এটা ঢুকে দেওয়ার পর চারদিকে কংক্রিট ব্লক দিয়ে এটা পজিশন ইনশিওর করা হয়। এবং তাহলে আমরা একটা ফাংশন দেখলাম, ইট হোল্ড দ্য longitudinal bars in position in the forms while the concrete is being placed. আচ্ছা, এবং এটা করার জন্য এই লঞ্জিটুডাল বা ট্রান্সভার্স বারগুলো একসাথে বাঁধা হয় টু ফর্ম কেজেস স্টিল ওয়্যার দ্বারা। আরেকটা হচ্ছে মেন, এটা স্ট্রাকচারাল ফাংশন টু প্রিভেন্ট দ্য হাইলি স্ট্রেসড স্লেন্ডার লং বার্স ফ্রম বাকলিং আউটওয়ার্ড বাই ব্রাস্টিং দ্য থিন কংক্রিট কভার। এটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল অ্যাকশন। তো কি হবে, একটা কলামে যখন লোড পড়ে, যখন তুমি লোড দিচ্ছ, লোড দিতে আমরা পরে আলাপ করব লোড ক্যারিং বিহেভিয়ার, যেমন আমরা বিমে আলাপ করেছিলাম।
তো লোড বাড়াতে বাড়াতে এক পর্যায়ে কি হবে যে সাইডের কংক্রিট গুলা ক্র্যাক করে যাবে, এবং ক্র্যাক করে গেলে এই যে তখন এই যে স্লেন্ডার বারগুলা তো আছে একবার উপরের থেকে নিচ পর্যন্ত, একটা লম্বা আছে 5 সুতা বার বা 6 সুতা বার, 6 নম্বর বার 6/8 ইঞ্চ ডায়ামিটার, লম্বা হচ্ছে এদিকে তার সাইজ হচ্ছে 6/8 ইঞ্চ আর লম্বা হচ্ছে 10 ফিট। তাহলে মোস্ট স্লেন্ডার বার উপরের থেকে লোড দিলে লোডের চাপে কি হবে, এটাকে চারদিকে এটা বাকলিং হয়ে আউটবাস্টে হয়ে বাকলিং হয়ে ল্যাটারালি এটা ফেল করতে পারে। কিন্তু এটা অত সহজে ফেল করে না, যেহেতু ওই স্লেন্ডার বারগুলা কিছু দূর পর পর টাই দ্বারা এটা বাধা থাকে। এটাই বলা হচ্ছে যে টু প্রিভেন্ট, বাধা দেয় দ্য হাইলি স্ট্রেস স্লেন্ডার লংজিটিউডাল বার্স ফ্রম বাকলিং আউটওয়ার্ড। এই যে আন্ডার প্রেসার এটা বাকলিং হয়ে বাইরের দিকে যে বাকলিং হয়ে যাবে, এটাকে বাই বাস্টিং দ্য থিন কংক্রিট কভার, এটা করতে দেয় না, প্রিভেন্ট করে দ্য ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ ইয়োর ল্যাটারাল টাইস, তাহলে বা স্পাইরালস। তাহলে আমরা ফাংশন ক্লিয়ারলি আমরা বুঝতে পারলাম। আচ্ছা, এখন অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ল্যাটারাল বার্স ইন আরসি কলাম, এই যে দুই ধরনের বার আছে, একটা হচ্ছে টাই বার, একটা স্পাইরাল বার। এটা কিভাবে অ্যারেঞ্জ করবো কিভাবে প্লেস করব? কারণ এই চিত্রে তুমি দেখে আসছো যে চিত্রেতে যে শুধু একটাই না, অনেক সময় মোর দ্যান ওয়ান টাই হ্যাজ বিন ইউজড। এই যে দেখো এখানে তো একটা টাই দেওয়া আছে, সিম্পল, এটা তো একটা টাই দেওয়া আছে, এখানে দেখো দুটা টাই, একটা তো সাইড দিয়ে দেওয়া আছে, তারপরে এই সাইড এবং এই সাইড দিয়েও আবার টাই দেওয়া আছে, এখানেও চারদিকে তো টাই দেওয়া আছে, তারপর এদিকে টাই দেওয়া আছে, এটা তো অবশ্য একটা টাই দেওয়া আছে, এখানে শুধু একদিকে একটা বাড়তি টাই দেওয়া আছে, একদিকে দুটা টাই আর এদিকে একটা টাই বাড়তি দেওয়া আছে, এখানে সেম কেস এখানে। তো এটা কোন প্রিন্সিপালের ভিত্তিতে, একটা না দুটা বা মাঝখানে টাই লাগবে কিনা, দিস আর দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট। এই যে এখানে বলো টাই অ্যারেঞ্জমেন্ট ফর স্কোয়ার অর রেক্টেঙ্গুলার কলামস কিভাবে দেওয়া হয় সেটা আমরা দেখছি। ফাংশন অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ টাই, এটা দেখো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লংজিটিউডাল রেনফোর্সমেন্ট শ্যাল বি ল্যাটারালি সাপোর্টেড, এটা একটা জেনারেল কথা, কারণ লংজিটিউডাল রেনফোর্সমেন্ট আমরা আগেই জানলাম, এটাকে শ্যাল বি ল্যাটারালি সাপোর্টেড, ল্যাটারালি পার্শ্বের দিকে সাপোর্টেড বাই টাই বা স্পাইরাল দ্বারা সাপোর্টেড হতে হবে, আদারওয়াইজ এ লোড নিতে পারবে না, বাস্ট হয়ে বাকলিং হয়ে সহজে এটা ফেল করে যাবে, লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি কলামে থাকবে না। তো এটা থাকবে, এটা একটা রিকোয়ারমেন্ট। 2 নম্বর, টাই বার্স অর ওয়্যার্স, অনেক সময় টাই বার ওয়্যারও টাই বার হিসাবে ইউজ করা যায় অফ ইকুইভ্যালেন্ট এরিয়া। যদি আমাদের দেশে আমরা সাধারণত বাড়ি ইউজ করি, তবে ওয়্যার ইজ অলসো রিকমেন্ডেড, এটা ইউজ করা যায় ইকুইভ্যালেন্ট এরিয়ার ওয়্যার। আচ্ছা, শ্যাল বি অ্যাটলিস্ট 3 নাম্বার 3 ফর লংজিটিউডাল বার্স নাম্বার 10 অ্যান্ড স্মলার সাইজেস। এটা ইম্পর্টেন্ট, আগে সাইজ সম্বন্ধে জানো। সাইজ বলতে যদি আমি ফর লংজিটিউডাল বার্স নাম্বার 10 অ্যান্ড স্মলার সাইজ। আচ্ছা, আর প্রথম আরেকটা জিনিস আমাদের ওখানে জেনে রাখা ভালো, ওই লংজিটিউডাল বার যখন আমরা ওটা স্কিপ করে গেছি, আমার ওটা মিস্টেক হয়েছে, তোমরা জেনে রাখো যে লংজিটিউডাল বারের ক্ষেত্রে তোমরা নোট ডাউন করো সাইজ অফ বার্স, কতবার আমরা ইউজ করব। তে লংজিটিউডাল বারের সাইজ বলতে স্টার্টিং ফ্রম নাম্বার 5, এটা কোডে এসআই কোডে নাম্বার 5 থেকে বলে, অবশ্য আইএস বা ব্রিটিশ কোডে নাম্বার 4 থেকে ইউজ করে লংজিটিউডাল বার, 4, 5, 6 আমরা এসআই কোড বা বিএনবিসিতে, আমি জানি না বিএনবিসিতেও 5 থেকে শুরু করো, তোমরা বিএনবিসি কোডটা দেখে নিও। 5, 6, 7, 8, নাম্বার 10, 11 এটা তো কনভেনশনাল রড, যেটা ইউজ হয়, বিমে ইউজ হয় এবং কলামে ইউজ হয়। এছাড়াও কলামের জন্য স্পেশাল বার আছে, এটা হচ্ছে নাম্বার 14 and নাম্বার 18। These are the special size of bars, sized bar are only for use in columns। তাহলে আমরা, আর instead of this there is a provision for bundle bars, অর্থাৎ 2-3টা বার একসাথে বেঁধেও কলামে ইউজ করা যায়, যেটা আমি আগে একটু আলাপ করেছি। তাহলে আমরা ওখানেও তোমরা লংজিটিউডাল বারের ওখানে তোমরা এখন নোট ডাউন করে নাও যে সাইজ অফ বার স্টার্টিং ফ্রম নাম্বার 5 to নাম্বার 11, then number 14, number 18, and then bundle bars are can be used as longitudinal reinforcement in columns। আচ্ছা, তা টাই বারে আমি সাইজে এখানে আবার আসি। টাই বার, আমরা প্রথমে টাই বার বলছি যদি আমরা লংজিটিউডাল বার 10 কিংবা 10-এর নিচে ইউজ করছি, অর্থাৎ
5, 6, 7, 8, 9, 10 পর্যন্ত যদি ইউজ করি, তাহলে আমাকে 3 নম্বর বাস কমপক্ষে ইউজ করতে হবে অ্যাজ এ টাই। তাহলে আমি সাইজ অফ টাই পেয়ে গেলাম। যদি আমি লঞ্চনাল বারের সাইজ জানি, দেন উই ক্যান ইস্টাবলিশ দ্য টাই কত হতে পারে টাইয়ের সাইজ। 3 নম্বর বার ইউজ করলে হবে, অ্যাটলিস্ট বলছে মানে এটা মিনিমাম 3 ইউজ করলে আমার হবে। সিমিলারলি 2 নম্বরে বলা হচ্ছে টাই অর ওয়্যারস শ্যাল বি অ্যাটলিস্ট নাম্বার 4 ফর লংজিটিউডনাল বার্ডস নাম্বার 11 অ্যান্ড বান্ডেল বার্ডস। এখানে আরো ভুল আছে, এখানে নাম্বার 11 তারপরে কমা নাম্বার 14 কমা নাম্বার 18 দেন বান্ডেল বার্ডস। ক্লিয়ার? তোমরা বুঝতে পারছো জিনিসটা? তোমরা কি এটা বুঝতে পারছো? তোমরা এটা ফলো করতে পারছো? জি স্যার। হ্যাঁ, এখানে তোমরা এই যে নাম্বার 11 এর পরে কমা দাও, কমা দিয়ে নাম্বার 14 নাম্বার 18 অ্যান্ড দেন বান্ডেল বার্ডস। অর্থাৎ আমরা যখনই 11, 14, 18 বা বান্ডেল বার্ডের কনসেপ্টে যাব, লংজিটিউডনাল বার ইউজ করবো, দেন তোমাকে ল্যাটারাল বার নাম্বার 4 ইউজ করতে হবে। তাহলে আমরা বারের সাইজ পর্যন্ত জানলাম, দিস ইজ রিগার্ডিং সাইজ। এইবার আসো স্পেসিং। এই টাই বারগুলা কত পরপর দেব? কারণ আমরা জানি টাই বারগুলা কন্টিনিউয়াস না, এটা আলাদা আলাদা বার। তো এটার জন্য কোড বলছে, এটা সুন্দর জিনিস দেখো, সেন্টার টাই স্পেসিং শ্যাল নট এক্সিড দ্য লিস্ট অফ 16 dB of dB অর্থাৎ বার ডায়ামিটার অফ লংজিটিউডনাল বার, কমা 48 dB of tie bar and smallest dimension of the member। এটা বলছে এই যে স্পেসিং টাইগুলা তুমি দিবা বা প্লেস করবা, এর ডিস্টেন্সটা এই তিনটার মধ্যে সবচেয়ে কম এটা দিতে হবে। আর অর্থাৎ লিস্ট ভ্যালু অফ দিস থ্রি কি কি? 16 গুণ লম্বা বারের লংজিটিউডনাল বারের ডায়ামিটার। সে আমরা ধরলাম 5 নম্বর বার ইউজ করছি, একটা কলাম যার সাইজ 12/15 সাইজ কলাম, সেখানে আমি লংজিটিউডনাল বার ইউজ করছি, 6 নম্বর বার ইউজ করছি। তাহলে হোয়াট শুড দ্য স্পেসিং অফ টাই বার, কত দূর দূর দিতে হবে? তাহলে ইভ্যালুয়েট করো 16 ইন্টু বার ডায়ামিটার, 60 ইন্টু 6/8 ইঞ্চ, একটা কন্ডিশন পেলাম 6 নম্বর বারের ডায়ামিটার। 48 ইন্টু টাই বার ডায়া, টাই বার ডায়া তো আগে নির্ধারণ হয়ে গেছে, 6 নম্বর বার ইউজ করার সাথে আমি 3 নম্বর বার টাই হিসাবে ইউজ করতে পারবো। তা 3/8 ইন্টু 48, এখান থেকে একটা প্যারামিটার। আরেকটা হচ্ছে লিস্ট ডাইমেনশন, 12/15 কলাম ইউজ করলে 12 ইঞ্চি। এই তিনটার মধ্যে সবচেয়ে ছোট হচ্ছে 12 ইঞ্চি। তাহলে আমার ডিজাইন হবে যে ইউজ নাম্বার 3 বার এস টাই বার অ্যাট দি রেট অফ 12 ইঞ্চ সেন্টার টু সেন্টার। অর্থাৎ পরে আমরা আরো ডিটেল আলাপ করব। এইভাবে আমার টাই স্পেসিং গুলা নির্ধারণ করতে হবে। এই তিনটা প্যারামিটার সবচেয়ে কম ভ্যালুটা ইউজ হবে অ্যাজ এ স্পেসিং অফ টাইস। এইবার আসো, এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট কি হবে? একটা লাগবে না, দুটা লাগবে, খালি কোনা দিয়ে দিলে হবে না, মাঝখানে দিতে হবে, এই সম্বন্ধে আমরা একটা আলাপ করি, এটা ভালোভাবে শোনো। রেক্টিলিনিয়ার টাইস অর্থাৎ ট্রায়াঙ্গুলার শেপের টাইস শ্যাল বি অ্যারেঞ্জ সো দ্যাট, অ্যারেঞ্জ করতে হবে সো দ্যাট এভরি কর্নার অ্যান্ড অল্টারনেট লংজিটিউডনাল বার শ্যাল হ্যাভ ল্যাটারাল সাপোর্ট provided by the corner of a tie, with an included angle not more than 135 degree. এই একটা কন্ডিশন। and আরেকটা কন্ডিশন কি? no bar shall be further than 6 inch clear on each side along the tie from a laterally supported bars। এই দুটা জিনিসটা কি বোঝাচ্ছে? একটা হচ্ছে এভরি কর্নার বার, তোমার সেকশনে যে কর্নার বার আছে, এই কর্নার বার এবং অল্টারনেট বার, একটা ছেড়ে একটা বার, শ্যাল হ্যাভ সাপোর্ট প্রোভাইডেড বাই দ্য কর্নার অফ এ টাই। কর্নার, একটা টাইয়ের কর্নার দ্বারা এটাকে সাপোর্ট হতে হবে। এখন তুমি আমরা চিত্রে চলে যাই, দেন ইট উইল বি ক্লিয়ার। এখানে চলে যাও, এখানে আসো, হ্যাঁ এই জায়গায় আসো। এখন প্রত্যেকটা কর্নার, এই জাত আসো, হ্যাঁ এই কলামে আসো। এই যে কর্নার বার কোনটা? এটা কর্নার বার, এটা কর্নার বার, এটা কর্নার বার, এটা কর্নার বার। তাহলে প্রত্যেকটা কর্নার বার অবশ্যই কর্নার অফ এ টাই দ্বারা ইনক্লোজ হতে হবে। এই যে এটা টাই একটা দিলাম, চারদিক দিয়ে টাই যদি দিয়ে দিই, তাহলে প্রত্যেকটা কর্নার বার কর্নার অফ এ টাই দ্বারা ইনক্লোজ হলো এক। আরেকটা বলছে কর্নার অ্যান্ড অল্টারনেট বার, তো এই কর্নারের অল্টারনেট হচ্ছে এটা।
আবার এই কর্নারের অল্টারনেট বার এটা, অর্থাৎ এখানেও এটাকেও একটা কর্নারের একটা টাইয়ের কর্নার দ্বারা ইনক্লোজ হতে হবে, এটাই বোঝাতে চাচ্ছে। আচ্ছা, কর্নার বলতে এই যেমন আরেকটা টাই এখানে দিতে হবে, এটা হচ্ছে প্রথম কন্ডিশন। তাহলে প্রথম কন্ডিশনটা ছিল যে প্রত্যেকটা কর্নার বার এবং অল্টারনেট বার মাস্ট হ্যাভ ল্যাটারাল সাপোর্ট প্রোভাইডেড বাই দ্য কর্নার অফ এ টাই। এইরকম কর্নার একটা মানে টাইয়ের একটা কর্নার দ্বারা এটাকে সাপোর্ট হতে হবে, এবং এই অ্যাঙ্গেলটা নট মোর দ্যান 135 ডিগ্রি, এর বেশি হতে পারবে না। এই যে এখানে এই কর্নার এই টাই বারটা দিকে 135 ডিগ্রি বলতে বোঝা যাচ্ছে এই যে একটা স্ট্যান্ডার্ড হুক, এটা কিন্তু এটাকে 135 ডিগ্রি হুক বলা হয়। কিভাবে? এই যে এটা দেখো, এটাকে যদি লাইনটা এক্সটেন্ড করো এখান থেকে এই অ্যাঙ্গেলটা, এখান থেকে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে 135 ডিগ্রি, বেশি হতে পারবে না। অর্থাৎ এটা একটা অ্যাক্সিস যদি তুমি চিন্তা করো, এখান থেকে এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি প্লাস 8 ডিগ্রি, টোটাল মিলে এটা 135 ডিগ্রি, বেশি হতে পারবে না। আর এটা কি আছে? এটা তো অবশ্যই 90 ডিগ্রি আছে, এটা কোনো সমস্যা নেই, এটা আছে 90 ডিগ্রি, এটা আছে 90 ডিগ্রি, এটাও 90 ডিগ্রি আছে। আর এই ক্ষেত্রে এটা এই অ্যাঙ্গেলটা স্টার্টিং ফ্রম দিস, এখান থেকে এই অ্যাঙ্গেলটা 135 ডিগ্রি বেশি হতে পারবে না। এই তাহলে এটা বলা হচ্ছে, আমরা আবার এখানে যাই, আবার ফিরে আসবো, এটা একটু বোঝার জিনিস আছে। তাহলে হ্যাভ ল্যাটারাল সাপোর্ট কর্নার অফ এ টাই উইথ অ্যান ইনক্লুডেড অ্যাঙ্গেল নট মোর দ্যান 35, এটা পেলাম। অ্যান্ড এই যে দেখো, নো বার শ্যাল বি ফার্দার দ্যান 6 ইঞ্চ ক্লিয়ার অন ইচ সাইড অ্যালং দ্য টাই ফর্ম এ ল্যাটারালি সাপোর্টেড বার। এইবার এই জিনিসটা কি বোঝাচ্ছে? এটা দেখো, এই জিনিসটা বোঝাচ্ছে তোমাদের, হ্যাঁ এখানে আসে। একটা কন্ডিশন আমরা দেখলাম যে অল্টারনেট বারগুলা, কর্নার বার এবং অল্টারনেট বারগুলা অবশ্যই কর্নার অফ এ টাই দ্বারা আবৃত হতে হবে, এবং যার অ্যাঙ্গেলটা 135 বেশি হতে পারবে না, এক। এবং নো বার, কোনো বারই, এই যে দেখো, কোনো বার 6 ইঞ্চির বেশি দূরে থাকতে পারবে না। এই দেখো, যদি এই বার এবং এই বারের মাঝখানের স্পেসিং, ক্লিয়ার স্পেসিং, দিস বার অ্যান্ড দিস বার, এর মাঝখানে যদি ক্লিয়ার স্পেসিং 6 ইঞ্চির বেশি হয়, 6 ইঞ্চি বা 6 ইঞ্চির বেশি হয়, তাহলে অবশ্যই এখানে আরেকটা টায়ার কর্নার দ্বারা এটাকে ইনক্লুড করতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে এই তিনটা রিকোয়ারমেন্ট আমাদের ফুলফিল করতে হবে ডিউরিং প্লেসমেন্ট অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ টায়ার্স। একটা হচ্ছে কর্নার বারগুলো অবশ্যই, কর্নার এবং অল্টারনেট বার অবশ্যই কর্নার অফ এ টাই দ্বারা ইনক্লোজ হতে হবে, এবং সেই অ্যাঙ্গেলটা 135 ডিগ্রি বেশি হতে পারবে না। এবং কোনো বার 6 ইঞ্চির বেশি যদি হয় ক্লিয়ার স্পেস, ওটাকেও কর্নার বার দ্বারা, কর্নার অফ এ টাই দ্বারা ইনক্লোজ করতে হবে। এই যে যেমন দেখো, এখানে তো 4টা বার আছে, কোনো সমস্যাই নেই, একটা টাই দিলে হয়ে গেল, এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট ক্লিয়ার। এখানে আসো, যদিও এটা অল্টারনেট বার, এটা অবশ্যই এটার অল্টারনেট, এটা তো ক্লোজ করাই আছে, সুতরাং এখানে তো আর দেওয়ার দরকারই নেই প্রথম 2 ক্লজ অনুযায়ী। কিন্তু এই জায়গায় দেখো, আবার এটাও তোমার মেজার করতে হবে, এটা এবং এটার ডিস্টেন্স, এর ক্লিয়ার ডিস্টেন্স যদি 6 ইঞ্চির বেশি হতো, তাহলে এখানে আরেকটা টাই দিতে হতো, কিন্তু এখানে স্পেসিং বলা আছে লেস দ্যান 6 ইঞ্চ, সুতরাং এখানে আর বাড়তি আর টাই দেওয়া প্রয়োজন হচ্ছে না। এখানে দেখো, একই সেকশন, একই সমান, এখানে 8টা বার, এখানে 8টা বার আছে, কিন্তু এখানে মাঝখানে আবার টাই দিতে হচ্ছে কেন? এই যে স্পেসিং, এই স্পেসিং গুলা আছে গ্রেটার দ্যান 6 ইঞ্চ। এখানে দেখো, এই স্পেসিং গুলা, এখানে একটা জিনিস আছে, দেখো, এটার অল্টারনেট বার হচ্ছে এটা, তো অবশ্যই এটাকে স্পেসিং দিতে হবে। আবার এটার অল্টারনেট বার হচ্ছে এটা, সুতরাং এটাকেও ক্লোজ করতে হবে। এই যে এটা ক্লোজ করা আছে, এইভাবে ইনক্লোজিং করা আছে। এটার স্পেসিং যেহেতু 6 ইঞ্চি কম, এখানে একটা টাই দ্বারা হয়ে গেছে। স্পেসিং গ্রেটার দ্যান যেহেতু 6 ইঞ্চি, এইদিকে এগুলো সমস্যা হচ্ছে না, কারণ এটা তো কর্নার, কিন্তু এই দিকে 3টা বারে যাতে, কিন্তু এই স্পেসিং যেহেতু 6 ইঞ্চির বেশি, এখানে বাড়তি স্পেসিংটা তোমাকে টাই দিতে হচ্ছে। দিস ইজ দ্য অ্যাবাউট ইউর স্পেসিং অফ টাইস। এটা ফার্দার ফিগারের সাথে ওই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো মিলিয়ে নিও, দেন ইট উইল বি ক্লিয়ার ফর ইউ। আরেকটা বলা হচ্ছে ডিফর্মড ওয়্যার অর ওয়েল্ডেড ওয়্যার রেনফোর্সমেন্ট অফ ইকুইভ্যালেন্ট এরিয়া মে বি ইউজড ইন প্লেস অফ টাইস। বলা হচ্ছে যে আমরা টায়ার খালি রড বাড়ি ইউজ করি, কিন্তু ইকুইভ্যালেন্ট
ডিফর্মড ওয়্যার বা ওয়েল্ডেড ওয়্যারও ইউজ করা যাবে অ্যাজ এ টাই। সার্কুলার টাইজ মে বি ইউজড হোয়ার লংজিটিউডাল বার্স আর লোকেটেড অ্যারাউন্ড দ্য পেরিফেরি অফ এ সার্কেল। যদি তোমার কলামটা টাইট কলাম সার্কুলার হয় এবং লংজিটিউডাল বারগুলো একবারে পেরিফেরি দ্বারা আছে, প্লেস করা আছে, সেই ক্ষেত্রে সার্কুলার টাই ইউজ করা যাবে, এটা বলা হচ্ছে। এবার আমরা স্পাইরাল বারের ক্ষেত্রে আসি। হোয়াট শুড দ্য সাইজ অফ স্পাইরাল বার অ্যান্ড হোয়াট শুড দ্য স্পেসিং অফ স্পাইরাল পিচ, কত হবে? এখানে আরো এরকম ভাগ করা নাই, 10 নম্বর বার বা তার বেশি ভাগ করা নাই। কোড বলছে স্পাইরাল শ্যাল কনসিস্ট অফ ইভেনলি স্পেসড কন্টিনিউয়াস বার অর ওয়্যার অ্যাট লিস্ট 3/8 ইঞ্চ ইন ডায়ামিটার, অর্থাৎ 3 নম্বর বার ইউজ করলেই হবে, বা তার সমপরিমাণ এরিয়ার ওয়্যার ইউজ করলে হবে অ্যাজ এ স্পাইরাল। বারের সাইজ যাই হোক, এখানে কোনো ভাগ করা নেই। আচ্ছা, তারপরে আসো, ভাগ করা নেই। Clear spacing between turns of spiral shall not be greater than 3 and nor be less than 1 inch. এখন এই যে এটা তার ওই রকম ক্লিয়ার গ্যাপ নেই, যেমন টাই আলাদা আলাদা, ওর মধ্যে স্পেসিং ছিল। এটাকে স্পাইরালগুলো স্পেসিং আমরা টার্ন হিসাবে বলি, অর্থাৎ পিচ অফ দ্য স্পাইরাল, অর্থাৎ একটা টার্ন নিতে যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে এটাকে আমরা পিচ বলি। এই পিচগুলা 3 ইঞ্চি, ক্লিয়ার পিচটা 3 ইঞ্চির বেশি হতে পারবে না, আবার 1 ইঞ্চির কম হতে পারবে না। আচ্ছা, 1 ইঞ্চি কম হলে কি হতে পারে বলো দেখি, কে বলতে পারে? আমার টার্ন গুলা যদি, পিচ গুলো 1 ইঞ্চি কম হলে কি সমস্যা হতে পারে বলো, কি সমস্যা হতে পারে? হ্যাঁ বলো, কি সমস্যা হতে পারে? আসো, শুনতে পাচ্ছ তোমরা? হ্যাঁ, এই তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, এখন বলো, এই যে পিচ গুলা, এই যে স্পাইরালের পিচ, এই পিচ গুলা 3 ইঞ্চি বলছে কোড, যে 3 ইঞ্চি বেশি হবে না এবং 1 ইঞ্চি কম হওয়া যাবে। তা আমরা আরো ঘন করে দিলে তো আরো শক্তি বেশি হওয়ার কথা। 1 ইঞ্চি কম হলে কি সমস্যা হতে পারে বলো? চলো, এই যে স্যার, মানে ওই স্পেসিং এর মধ্যে পড়ে যেতে পারে আর কি স্যার, মানে কি হবে, সমস্যা কি হবে বলো? স্যার বন্ড স্ট্রেন্থ ঠিক মতো হবে না স্যার। হ্যাঁ, কংক্রিট ঢুকবে না ওর মধ্যে। আমার কংক্রিটটা পাইতে হলে কি হতে হবে, আমাকে তো কংক্রিট ম্যাট্রিক্সটা ওখানে তো ঢুকতে হবে, অর্থাৎ ক্ষয় ঢুকবে না, কারণ মোটর সর্বস্ব হয়ে যাবে। এই জন্য 1 ইঞ্চির কম এটা হতে পারবে না। গুড, এটাই উত্তর। অর্থাৎ আরসিসি অ্যাকশন হবে না, অর্থাৎ ওটা কংক্রিট খোয়া ঢুকতে না পারলে তো ওটা ইউনিফর্ম কংক্রিট হলো না, অর্থাৎ বন্ড ফর্ম হবে না। গুড, তাহলে আমরা এটা পেলাম, পিচ সম্বন্ধে জানলাম এবং সাইজ সম্বন্ধে জানলাম, স্পাইরাল কলামের পিচ সম্বন্ধে বা স্পাইরাল সম্বন্ধে। আচ্ছা, ওটা তো আমরা রেনফোর্সমেন্ট প্লেসমেন্ট আকারে কলামকে আমরা 3 ভাগে ভাগ করলাম। একটা ছিল শর্ট কলাম, একটা স্লেন্ডার বা লং কলাম, সরি, একটা ছিল টাইট কলাম, একটা ছিল স্পাইরাল কলাম, একটা কম্পোজিট কলাম ছিল, অ্যাকর্ডিং টু দ্য রেনফোর্সমেন্ট ইউজড। অ্যান্ড কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেংথ columns may be divided into 2 categories. এটা একটা শর্ট কলাম এন্ড স্ল্যান্ডার কলাম। তোমরা চ্যাপ্টার 9 যেটা আমি পড়াচ্ছি এখন, ইট বিলংস টু শর্ট কলামস এবং হেডিংই দেওয়া আছে শর্ট কলাম। আচ্ছা, একটা স্ট্যান্ডার্ড কলাম। তো লিটারাল মিনিং হচ্ছে যে কলামগুলোর লেংথ তার ক্রস সেকশনের তুলনায় রিলেটিভলি বড়। কত গুণ বড় সেটা আমরা কোয়ান্টিফাই করব, তা সেটাকে বলা হয় তোমাকে শর্ট কলাম, আদারওয়াইজ এটা হবে লং কলাম, লং কলাম আদারওয়াইজ শর্ট কলাম হবে। তো শর্ট কলাম এখানে আমি এখানে ওটা আগে লিখে নেব, দ্য কলাম ইন হুইচ দ্য লেংথস আর রিলেটিভলি লার্জার উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ক্রস সেকশন, দ্যাট ইজ ইয়োর শর্ট কলাম। আচ্ছা, আর দিস কলাম পরে লেখো, দি কলাম ফর হুইচ, বা আর ওটা তো আগে লিখবা, দ্য কলাম ফর হুইচ দ্য unsupported length is relatively larger than its cross section is short column. Acha, here for this column lekho pore, for this column the strength is governed by the strength of materials and the geometry of the cross section. যদি আমি ওই লাইনটা ওখানে লিখিনি, বই থেকে হুবহু কপি করছি বলে এটা লেখা, কিন্তু পরে ওখানে ব্যাখ্যাতে আছে, তোমরা আগে ওটা ডেফিনেশনটা দিয়ে নাও। অর্থাৎ শর্ট কলাম বলতে যে কলামের লেংথটা রিলেটিভলি, আচ্ছা শর্ট কলাম, যে কলামের লেংথ রিলেটিভলি স্মলার উইথ রেসপেক্ট টু the column for which the unsupported length is relatively smaller than its with comparison to its
ক্রস সেকশনাল ডাইমেনশন, এটা হচ্ছে শর্ট কলাম। আর লং কলামের ক্ষেত্রে বলবো দ্য কলামস ফর হুইচ দ্য আনসাপোর্টেড লেংথ ইজ রিলেটিভলি লার্জার উইথ রেসপেক্ট টু ইটস ক্রস সেকশনাল ডাইমেনশন। দেন না কিন্তু, কারণ দেন তো এমনি হবে, লেংথ তো সবসময় বাড়বে। আচ্ছা, তারপরে এখানে লিখবা ইন দিস কলাম দ্য স্ট্রেংথ ইজ গভর্ন, অর্থাৎ লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি ইজ গভর্ন বাই দ্য স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড দ্য জিওমেট্রি অফ দ্য ক্রস সেকশনের উপর ইয়াটা নির্ভর করে, লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটিটা নির্ভর করে। আর স্লেন্ডার কলাম আগে ডেফিনেশনটা দিয়ে নাও, এখানে দ্য কলামস ইন হুইচ দ্য আনসাপোর্টেড লেংথস আর রিলেটিভলি লার্জার অ্যাজ কম্পেয়ার্ড টু its cross-sectional dimensions. আচ্ছা, তো in this column the strength may be significantly reduced by lateral deflections. এইভাবে দিলে তোমাদের শর্ট এবং স্লেন্ডার কলামের মোটামুটি একটা ডেফিনেশন হলো। আচ্ছা, এখন ব্যাখ্যাগুলো আমরা দিচ্ছি। এটা দুই ধরনের, ইন্ডিয়ান কোড বা ব্রিটিশ কোড যেটা বলি, ইন্ডিয়ান কোডের ব্যাখ্যাটা সহজ, এসআই কোডের ব্যাখ্যাটা আরো মোর স্পেসিফিক, একটু জটিল। আমি দুটা এখানে উপস্থাপন করেছি, যে কোনো একটা কোডের রেফারেন্স দিলে হবে। এসআই কোডটা আমরা যেহেতু ফলো করি, আমি অ্যাজটা রেখেছি ফর ইটস সিম্পলিসিটি। এ কলাম মে বি কনসিডার্ড অ্যাজ শর্ট when both the slenderness ratio LEX by B and LEY by B are less than 12. অর্থাৎ এখানে LEX and LEY effective length with respect to the major axis and minor axis respectively. D is the depth with respect to the major axis. B is the width of the member. আচ্ছা, এই B মানে আমরা H যেটা বলি আর কি, HB। তাহলে if the above slenderness ratio অর্থাৎ L by B রেশিওটা আর greater than 12, then it shall be considered as slender or long column. In case of long column, the strength is reduced by applying a reduction coefficient CR given by the formula CR equal to 1.25 minus LEF by 48B. তাহলে আমরা এটা আবার বলি, তাহলে কিভাবে পেলাম আমরা? সহজ, এটাকে বলা হয় L by B রেশিও ইজ লেস দ্যান 12, LEX by LEY, অর্থাৎ বেন্ডিং তো দুই দিকে হতে পারে, অর্থাৎ যে দিকে তুমি এক্স অ্যাক্সিসে বেন্ডিং হয় ওই দিকের ইয়াটা নিতে হবে, সেকশনের ইয়াটা নিতে হবে, ডাইমেনশনটা নিতে হবে। সিমিলারলি ওয়াই ডিরেকশন যদি বেন্ডিং হয় সেই দিকে ডাইমেনশনটা নিতে হবে। এবং এই রেশিওটা L by B রেশিও যদি লেস দ্যান 12 হয় তাহলে সেই কলামগুলোকে বলা হবে শর্ট কলাম। আদারওয়াইজ যদি গ্রেটার দ্যান 12 হয় এটা হবে লং কলাম বা স্লেন্ডার কলাম। এখানে সেটা লেংথ গুলো বলা আছে, ইফেক্টিভ লেংথ। আচ্ছা, তাহলে এবং আমরা আগেই বলেছি যে যদি কলামটা লং কলাম হয় তখন তো লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি যখন বের করবা, এমনি অ্যাজ ইউজুয়াল নিয়মে দুটা দিয়ে লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি বের করবো, ওটার জন্য কোনো লোড ক্যাপাসিটি বের করবো, ওটা রিডিউস করতে হবে না। কিন্তু ইফ এ কলাম ইজ ফাউন্ড লং, দেন তুমি যে ফর্মুলাতে যে লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি বের করবে দ্যাট শুড বি রিডিউসড বাই দিস কোফিশিয়েন্ট। এই কোফিশিয়েন্টটা বলা হচ্ছে দিস কোফিশিয়েন্ট CR equal to 1.25 minus LE divided by 48B, অর্থাৎ L হচ্ছে ইফেক্টিভ লেংথ অফ দ্য কলাম, 48B, B হচ্ছে মিনিমাম ডাইমেনশন অফ দ্য কলাম। এইটা দিয়ে, এটা অবশ্যই একের থেকে কম হবে, এটা সে পেলাম 0.92, এইটা দিয়ে তোমাকে অরিজিনাল যে ক্যালকুলেশন করে যে লোড ক্যাপাসিটি আসবে তাকে এটা দিয়ে গুণ করে কমায় নিতে হবে, এবং দ্যাট শুড বি কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি অফ দ্যাট লং কলাম। তাহলে আমরা আইএস কোড হিসাবে খুব L ইফেক্টিভ বাই B দিয়ে আমি বের করতে পারবো যেটা লং কলাম বা শর্ট কলাম। ইফ ইট ইজ ফাউন্ড অ্যাজ এ লং কলাম দেন দ্যাট লোড মাস্ট বি রিডিউসড বাই ইউজিং দ্যাট এক্সপ্রেশন 1.25 মাইনাস LEF বাই 48B। কিন্তু এসআই কোড বলছে, অ্যাকর্ডিং অ্যাজ পার এসআই কোড দুই ভাগে ভাগ করেছে তারা, নন সোয়ে স্ট্রাকচার আর একটা সোয়ে স্ট্রাকচার। নন সোয়ে স্ট্রাকচার বলতে এটা বোঝানো হচ্ছে যে স্ট্রাকচার গুলা আমরা পার্টিকুলারলি, যদি আমি কলামের কথা বলি, কলামে যাই, এই কলামটা সোয়ে কলাম কিনা, অর্থাৎ যদি কলামটার উপরে এবং নিচে আটকানো থাকে, একটা কলাম উপরে আপার স্টোরি এবং লোয়ার স্টোরি, নিচে বিম বা এটা দিয়ে ফ্রেমিং করা থাকে, কলামটা আটকানো থাকে, এমন যদি বিল্ডিংটার কন্ডিশন হয় যে কলামের নিচের এন্ড এবং উপরে এন্ড
আন্ডার লোডিং কন্ডিশন এটা একই অ্যাক্সিসে থাকবে, অর্থাৎ সোয়ে হবে না, একটার তুলনায় আরেকটা একদিকে সরে যাবে না, ডিফ্লেক্টেড হয়ে যাবে না, যেটাকে নন সোয়ে বলা হয়। দুই দিকে আটকানো থাকে, এমনভাবে আটকানো থাকে যে কোনো একটার তুলনায় আরেকটার এন্ডের রিলেটিভ হরিজন্টাল ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে না। এই ক্ষেত্রে এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে। কি ফর্মুলা? কে এল ইউ ডিভাইড বাই আর শুড বি লেস দ্যান, যদি লেস দ্যান ইকুয়াল টু 34 প্লাস 12 m1 বাই m2, এবং এর সাথে আরেকটা কে এল ইউ এই উপরের পার্টটা দিস যদি লেস দ্যান ইকুয়াল টু 40, অর্থাৎ দুটা ইভ্যালুয়েট করো, করে এই দুটা কন্ডিশন যদি ফুলফিল করে দেন শর্ট কলাম। এটা হচ্ছে নন সোয়ে, যে কলামের উপর এবং নিচের এন্ডগুলা ডিসপ্লেসমেন্ট হবে না, একটা তুলনা আরেকটা ডিসপ্লেসড হবে না, ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট হবে না। ওই ক্ষেত্রে এই ফর্মুলা দিয়ে বের করে তোমাকে শর্ট কলাম আইডেন্টিফাই করতে হবে। যদি সোয়ে হয়, অর্থাৎ এক এন্ডের তুলনায় আরেকটা এন্ড যদি তোমাকে ডিসপ্লেসড হয়, তখন এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে। কে এল ইউ বাই আর লেস দ্যান 22 হয় দেন শর্ট কলাম, আদারওয়াইজ এগুলো হবে লং কলাম। অর্থাৎ ফর সোয়ে কেস যদি এই কন্ডিশন ফুলফিল করে দেন শর্ট কলাম, না ফুলফিল করলে লং কলাম ফর নন সোয়ে কেস। আর ফর সোয়ে কেস যদি এই কন্ডিশন ফুলফিল করে দেন শর্ট কলাম, আর না করলে এটা লং বা স্ল্যান্ডার কলাম হবে। এখানে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে কে ইজ দ্য ইফেক্টিভ লেংথ ফ্যাক্টর, কে ফ্যাক্টর, এল ইউ আনসাপোর্টেড লেংথ taken as the clear distance between floor slabs and beams or other members providing lateral supports. M1 আর M2 কি জিনিস? M1 is the smaller factor in moment, M2 is the larger factor in moment। অর্থাৎ একটা কলামে দুই ধার থাকে, উপরের ধার নিচের ধার, এই দুটার মধ্যে যেটা বড় মোমেন্ট সেটা হচ্ছে M2 আর ছোট মোমেন্টটা হচ্ছে M1। এখন M1 বাই M2 এই যে একটা রেশিও আছে, এটা নেগেটিভ কনসিডার করতে হবে ইফ কলাম ইজ বেন্ট ইন এ সিঙ্গেল কার্ভেচার। কলামে যখন লোড উপরের থেকে পড়বে, কলামের নিচে রিয়াকশন হবে, কলাম লোড করলে এটা সিঙ্গেল কার্ভেচারে বেন্ড হতে পারে, তখন এটাকে M1 বাই M2 কে নেগেটিভ হিসাবে নিতে হবে। আবার যদি ডবল কার্ভেচার হয় তখন তাকে এই ভ্যালুটাকে পজিটিভ হিসাবে গণ্য করতে হবে। আর হচ্ছে রেডিয়াস অফ জাইরেশনস ফর রেক্টেঙ্গুলার কলাম, রেডিয়াস অফ জাইরেশন 0.3 এইচ ধরতে হবে তোমার ইয়ার জন্য, রেক্টেঙ্গুলার কলামের জন্য। আর ইকুয়াল টু 0.3 ইন্টু এইচ। এইচ ইজ দ্য ওভারঅল ডাইমেনশন ইন দ্য ডিরেকশন ইন হুইচ স্টেবিল ইজ বিং কনসিডার। যেদিকে আমি ইয়াটা কনসিডার করব, বেন্ডিংটা কনসিডার করছি, সেই দিকের এইচটা নিতে হবে, তাকে 0.3 তে গুণ করলে আর পাওয়া যাবে। ফর সার্কুলার মেম্বার যদি হয় আর হবে 0.25 ইন্টু ডি, হয় ডি ইজ দ্য ডায়ামিটার। ফর আদার শেপস আর মে বি কম্পিউটেড ফর দ্য গ্রস কংক্রিট সেকশন। অর্থাৎ অন্য শেপের জন্য একবারে তুমি আর বার করো, রেডিয়াস অফ গাইরেশনস ফর্মুলা হচ্ছে এ ইকুয়াল টু এ আর স্কয়ার, ওখান থেকে তুমি আরটা বার করতে হবে। সুতরাং ইট ইজ অ্যাবাউট ইয়োর লং কলাম অ্যান্ড শর্ট কলাম। লং কলাম ও শর্ট কলাম, কলামকে অ্যাকর্ডিং টু আনসাপোর্টেড লেন্থ অর্থাৎ ইফেক্টিভ লেন্থ, কলামকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, একটা শর্ট কলাম এবং স্লেন্ডার বা লং কলাম। এবং শর্ট কলামের যার লম্বাতে যে কলামটা তার ক্রস সেকশনের তুলনায় লম্বা, রিলেটিভ লম্বা, তাকে আমরা লং কলাম বলবো। যেটা রিলেটিভলি শর্ট সেটাকে শর্ট কলাম বলবো। এবং শর্ট কলামের ক্ষেত্রে স্ট্রেংথ গভর্ন হয় ম্যাটেরিয়াল স্ট্রেংথ দ্বারা এবং জিওমেট্রি অফ ক্রস সেকশন দ্বারা। লং কলামের তোমার স্ট্রেংথটা গভর্ন করে মানে সিগনিফিকেন্টলি রিডিউস হয়ে যায় ডিউ টু দ্য ল্যাটারাল ডিফ্লেকশনস। এবং রিডাকশন ফ্যাক্টর কিভাবে বের করতে হয় সেটা আমরা দেখেছি অ্যাজ পার আইএস কোড। আর ওখানে তো তোমাকে ইয়া করা আছে, আর এসআই কোডে যখন ওটা অ্যাপ্লাই করা যাবে তখন কিভাবে ওটার ওইভাবে রিডাকশন কোএফিশিয়েন্ট বের না করে ওদের আরেকটা ফর্মুলা আছে, সেভাবে ট্রিট করতে হয় লং কলামকে। তা আমরা লং কলাম এবং শর্ট কলাম ধরলাম। আমরা এখানে বেশিরভাগ শর্ট কলামে পড়াশোনা করব। লং কলাম সম্বন্ধে স্লাইডলি আমরা আইডিয়া দেবো, অলরেডি দিলাম, এবং সেটা পরে আমরা সময় পেলে এটা দেওয়া হবে। এইবার আসো আমরা বিহেভিয়ার অফ শর্ট অ্যাক্সিয়ালি লোডেড কম্প্রেশন মেম্বার। আমরা প্রথমে শর্ট কলাম সম্বন্ধে স্টাডি করছি। শর্ট অ্যাক্সিয়ালি লোডেড কম্প্রেশন মেম্বার, অ্যাক্সিয়ালি লোডেড। আমরা আগেও বলেছি যে কলাম অবশ্যই বেন্ডিং আসবে কলামে, এবং সেটা একদিকে না, থিওরিটিক্যালি দুই দিকে বেন্ডিং কলামে আসবে। তো প্রথমে আমরা স্টাডি করব অ্যাজ ইফ নো বেন্ডিং মোমেন্ট ইজ দেয়ার, অর্থাৎ বিহেভিয়ার
লোড ক্যারিং বিহেভিয়ার অফ এ অ্যাক্সিয়ালি লোডেড কম্প্রেশন মেম্বারের আমরা দেখব। তা আমরা কিন্তু এগুলা কত আমরা প্রথমে দেখবো যে আমরা জানি লোড ক্যারিং বিহেভিয়ার আমরা বিমের ক্ষেত্রেও দেখেছি, আমরা জিরো লোড থেকে শুরু করি, আস্তে আস্তে ইলাস্টিক রেঞ্জ সম্বন্ধে চিন্তা করি, তারপর আমরা মিড স্টেজ অফ লোডিংয়ে যাই, তারপর আমরা যাই আলটিমেট স্টেজ অফ লোডিং। এখানেও পুরোপুরি ওইরকম না হলে আমরা কিছু এখানে আইডিয়া আনার চেষ্টা করছি যে আমরা জানি এই ফর্মুলাগুলো কিন্তু আমরা দেখেছি আরসিসি 1-এ, অর্থাৎ উইদিন ইলাস্টিক লিমিট সাধারণত ধরা হয় ম্যাটেরিয়াল যদি 50% অফ আলটিমেট স্ট্রেংথের নিচে যদি স্ট্রেস রাখা হয় দে বিহেভ ইলাস্টিক্যালি। আচ্ছা, তাহলে সেই কন্ডিশনে স্টিল স্ট্রেস ইজ ইকুয়াল টু n টাইমস অফ কংক্রিট স্ট্রেস, এটা আমরা পড়েছি। এখানে আবার 9.1 তোমাদের এখানে রিকল করা আছে, হোয়ার n ইজ দ্য মডুলার রেশিও ES বাই EC। এই ধরনের প্রবলেম আমরা ফার্স্ট পার্টে করেছি। এবং সেই ক্ষেত্রে অ্যাক্সিয়ালি লোডেড কলাম যদি হয় তাহলে হোয়াট ইজ দ্য লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি, P ইকুয়াল টু FC ইন্টু AG প্লাস n-1 ইন্টু AST। এই জিনিসটা এটা আমরা কিন্তু এই ধরনের একটা প্রবলেমও সলভ করি আমরা আরসিসি 1-এ। দেখো এটাকে বলা হয় ট্রান্সফর্ম সেকশন, অর্থাৎ FC ইন্টু AT, অর্থাৎ লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি হবে কংক্রিটের যে স্টেজ ডেভেলপ করেছে তাকে যদি ইকুইভ্যালেন্ট আমরা সেকশন দিয়ে গুণ করি, ট্রান্সফর্ম সেকশন দিয়ে, দেন উইল গেট দ্য লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি। এই যে ট্রান্সফর্ম সেকশন আমরা আবার একটু বলি, ট্রান্সফর্ম সেকশন বলতে বলা হচ্ছে আন্ডার সার্টেন কন্ডিশনস স্পেসিফিক্যালি উইদিন ইলাস্টিক লিমিট, তখন কি করা যায় যে দ্য স্টিল সেকশন ক্যান বি ট্রান্সফর্ম ইন্টু ইকুইভ্যালেন্ট কংক্রিট এরিয়া। এই যে স্টিল এরিয়া কিন্তু এটা ছিল AST, এটাকে যদি আমি ইকুইভ্যালেন্ট কংক্রিট এরিয়া আসি তাকে n-1 দিয়ে গুণ করলে আমি ইকুইভ্যালেন্ট কংক্রিট এরিয়া পাবো, তার সাথে AG যোগ করে দিলাম, তাহলে এটা এখন পুরা সেকশনটা এখন কংক্রিট সেকশন হয়ে গেছে। তাকে আমি কংক্রিটের স্টেজ দিয়ে গুণ করলে উই ক্যান ডিটারমিন দ্য লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি উইদিন ইলাস্টিক লিমিট। তো এটাই ট্রান্সফর্ম সেকশন। যাই হোক, এটা আমরা আগেও পড়েছি, আমি বেশি আলোচনা যাচ্ছি না। তাহলে এটা হচ্ছে তোমার উইদিন ইলাস্টিক লিমিট, কিন্তু আমরা তো USD তে চিন্তা করবো, আলটিমেট কন্ডিশন চিন্তা করবো, অর্থাৎ আলটিমেট লোড কন্ডিশনস রিকগনাইজ দ্য নন লিনিয়ার রেসপন্স অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল। আমরা আলটিমেট লোডে চিন্তা করি বিফোর ফেলিওর কেসটা আমরা চিন্তা করি, তখন আমরা স্টিলের স্ট্রেস FY পর্যন্ত ধরি, কংক্রিটের স্ট্রেংথ আমরা F'(C) 0.85 ইন্টু F'(C) অ্যাভারেজ স্ট্রেসটা ধরে আমরা ফর্মুলেশন করি। তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য নমিনাল স্ট্রেংথ? নমিনাল বলতে আলটিমেট স্ট্রেংথ অফ দ্য বিমের ক্ষেত্রে যেমন ছিল MN, কলামের ক্ষেত্রে এটা MPN, অর্থাৎ নমিনাল অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেংথ। আর আমরা তো এটাতে অ্যাক্সিয়াল লোডেড কলাম পড়ছি এখন। তাহলে কি হবে? কংক্রিট স্ট্রেংথ, অ্যাভারেজ কংক্রিট স্ট্রেংথ ইন্টু কংক্রিটের এরিয়া প্লাস স্টিলের স্ট্রেংথ ইন্টু স্টিলের এরিয়া। স্টিলের স্ট্রেংথ হতে FY পর্যন্ত আমরা অ্যালাউ করি, আর স্টিলের এরিয়া। তো দ্যাট শুড বি দ্য আলটিমেট লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি অফ এ কলাম, নমিনাল লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি অফ এ কলাম। কিন্তু এটাকে তো এইভাবে এসি বের করতে গেলে কি করতে হবে? আলটিমেটলি যখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল কাজে লাগাতে গেলে এসি বের করতে হলে আমাকে এজির মধ্যে AST বাদ দিতে হবে। এই তো গ্রস কস্ট এরিয়ার মধ্যে আমি AST বাদ দিলে উইল গেট দ্য এসি। অ্যাকচুয়ালি দিস টু ফর্মুলাস আর সেম। দিস ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল ফর্মুলা। Before during application that has to be changed in this, otherwise you cannot apply the that formula. So AG minus AST plus FI into AST. তাহলে এটা দিয়ে আমি অ্যাক্সিয়ালি লোডেড কলামের ক্যাপাসিটি বের করতে পারবো, অর্থাৎ লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি হবে অ্যাক্সিয়ালি লোডেড কলাম আন্ডার আলটিমেট কন্ডিশন, অর্থাৎ নমিনাল স্ট্রেংথ। এখন হোয়াট ইজ দ্য ডিজাইন স্ট্রেংথ? আমরা জানি ডিজাইন স্ট্রেংথ আমরা মোমেন্টের ক্ষেত্রে দেখেছি, ইফ PN is the nominal strength, ultimate strength, design strength will be obtained by multiplied by phi factor 1 phi into PN. This is the design strength, where phi is the strength reduction factor. Phi equal to 0.75 for spiral column, phi equal to 0.65 for tight column. এটা খেয়াল করো, এই যে দেখো phi এর উপর নির্ভর করে তোমার ডিজাইন স্ট্রেংথ কিন্তু কমে যাচ্ছে। সে একটা সার্কুলার কলাম নিলাম, ডায়ামিটার তার 15 ইঞ্চি ডায়ামিটার, এটা তো দেওয়া আছে। তো দুটা সার্কুলার কলাম দিলাম, একই ক্রস সেকশন, একই কংক্রিটের স্ট্রেংথ। এটা তো 8টা স্টিল দেওয়া আছে, ওখানে 8টা একই সাইজের স্টিল দেওয়া আছে। একটাতে স্পাইরাল দ্বারা ল্যাটারাল রেনফোর্সমেন্ট দেওয়া আছে, একটা টাই দ্বারা দেওয়া আছে। তাহলে নমিনাল স্ট্রেংথ দুটার ক্ষেত্রে সমান হবে অ্যাজ ডিটারমাইন্ড বাই দিস ফর্মুলা, কারণ FY সমান AST সমান AG সমান F'(C) সমান। তাহলে PN সমান পর্যন্ত দুটা ইয়ার স্ট্রেংথ সমান, অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেংথ। কিন্তু ডিজাইন স্ট্রেংথ যখন বের করতে যাবে
এটা যদি এটা ক্যালকুলেট করে 100 কিপ পেলাম, তাহলে দুটা কলামে, একটা সার্কুলার একটা স্পাইরাল কলাম, আইডেন্টিক্যাল কলাম, তার কিন্তু নমিনাল স্ট্রেংথ 100 কিপ হলো, কিন্তু ডিজাইন স্ট্রেংথ হবে কি, স্পাইরাল কলামের ক্ষেত্রে হবে 75 কিপ, আর টাইট কলামের ক্ষেত্রে কত হবে, 65 কিপ। কেন এই দুই ধরনের ফ্যাই এখানে ইউজ করা হলো, সেটা ব্যাখ্যা আমরা পরে আরো ডিটেল ভাবে আলাপ করব। প্রথমে একটু বলে নিই, স্পাইরাল কলাম হচ্ছে রিলায়েবল কলাম, এটার ফেলিওরটা উইথ ওয়ার্নিং হয়, এটা ডাকটাইল ফেলিওর হয়, এবং বিফোর ফেলিওর ইউ উইল গেট দ্য ইনফরমেশন, সো এখানে ফ্যাই ভ্যালুটা বেশি। যেমন ওই যে আন্ডার এনফোর্স বিমের ক্ষেত্রে যেটা হয় একই ক্ষেত্রে এখানেও তাই। কিন্তু এই টাইট কলাম এর ফেলিওরটা স্টিলের এই কংক্রিট ফেলিওর উপর নির্ভরশীল এটা, সুতরাং যখনই কংক্রিট ফেলিওর সাথে উপর কোনো জিনিস নির্ভরশীল হবে তখনই এটা অ্যাক্সিডেন্টাল ফেলিওর হবে এবং তার ফ্যাই ভ্যালুটা কমে যাবে, অর্থাৎ ক্যাপাসিটি কমে যাবে, মেম্বার ক্যাপাসিটি কমে যাবে। পরে আমরা আরো ডিটেল আলাপ করবো যখন ফেলিওরটা দেখবো। এটা তো গেল, কিন্তু কোড আরো ফ্যাক্টর সেটা অ্যালাই করছে, টু অ্যালো ফর অ্যাক্সিডেন্টাল ইসেন্ট্রিসিটিস অফ লোডিং নট কনসিডার্ড ইন দ্য অ্যানালিসিস, দি ডিজাইন স্ট্রেংথ ইজ ফার্দার রিডিউসড বাই অ্যাপ্লাইং আদার প্যারামিটার। দেখো, আমি কাগজ কলমে অ্যাক্সিয়ালি লোডেড মেম্বার বলছি কাগজ কলমে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ইট ইজ নট পসিবল টু গেট যা অ্যাক্সিয়ালি লোডেড কলাম, ইভেন ইচ্ছা করলেও পারবে না, কারণ এটা কনস্ট্রাকশনের ত্রুটিও থাকতে পারে, এটা সিমেট্রিক্যাল নাও হতে পারে, আর অ্যাক্সিস ঠিক সেন্টার দিয়ে অ্যাক্সিস না কিছু ইসেন্ট্রিস থাকতে পারে, যার জন্য কোড আরো ফার্দার দিচ্ছে, লাগাচ্ছে, যেমন ফ্যাই পিএন এই ডিজাইন স্ট্রেংথ ম্যাক্সিমাম কত অ্যালাউ করা যাবে স্পাইরাল কলামের ক্ষেত্রে। এর আগে এটা তো ফর্মুলা ছিল ফ্যাই ইন্টু দিস, এই পর্যন্ত ফর্মুলা ছিল, তার সাথে আবার 0.85 আরেকটা প্যারামিটার এখানে গুণ করছে, করে লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটিটা আরো কমায় দিচ্ছে। সিমিলারলি টাইট কলামের ক্ষেত্রে এই পর্যন্ত ফর্মুলা ছিল, ফ্যাট থেকে এই পর্যন্ত আমার ডিজাইন স্ট্রেংথের ফর্মুলা ছিল, কিন্তু এখানে আবার আরেকটা প্যারামিটার দিয়ে গুণ করছে, এটা 0.80। আচ্ছা, এখানেও দেখো, এখানে 85% ইউজ করা হচ্ছে, আর এখানে 0.80, অর্থাৎ এখানে যে কোড এখানেও যে বাড়তি আবার যখন ফ্যাক্টরটা অ্যাপ্লাই করছে, এখানে বেশি আবার এখানে কম, তাহলে এটাকে আমরা আলফা ফ্যাই বলে অনেক সময়। আলফা ভ্যালু এটার জন্য 0.85, এটার জন্য 0.80, আর এটার ফ্যাই ভ্যালু হচ্ছে 0.75, এটার জন্য 0.65, অর্থাৎ ওভারঅল ডিজাইন ক্যাপাসিটি, ম্যাক্সিমাম ডিজাইন ক্যাপাসিটি পারমিসিবল অ্যাকর্ডিং টু এসআই কোড is more in case of spiral column than the tight column. এইবার আমরা লোড ক্যারিং বিহেভিয়ার অফ এ টাইট অ্যান্ড এ স্পাইরাল কলাম আমরা দেখব, যে ফেলিওরটা আমরা দেখি দুটা কলাম কিভাবে ফেল করে, লোড ক্যারিং বিহেভিয়ার কে কিভাবে ফেল করে, কারণ বিমের ফেলিওর থেকে কিন্তু আমরা বিমের ফর্মুলাগুলা বের করেছিলাম, এবং একটা ধরলাম যে আন্ডার এনফোর্সড ফেলিওর হলে এফএসিক্যাল এফ হয়, ওখানে ধরে আমরা একটা ফর্মুলাতে গেছিলাম, আন্ডার এনফোর্সড ডিজাইনের জন্য একটা ফর্মুলা বের করলাম। আবার যখন ছিল ওভার এনফোর্সড বিম ছিল, তখন আমরা আবার অন্যভাবে ফর্মুলেশন ছিলাম, কারণ তখন সেই ক্ষেত্রে এফএস এফ হয় না, যার জন্য স্ট্রেন ডায়াগ্রাম থেকে এফএসটা বের করে নিয়ে মোমেন্ট ক্যাপাসিটি বের করতে হয়। এখানে আমরা ফেলিওরটা দেখি, তো ফেলিওর দেখার আগে আমরা আগে চিত্রটা যাই, তাহলে আর একটু সুবিধা হয়। আগে একটু ব্রিফ দিয়ে আসা, ল্যাঙ্গুয়েজে আসবো। এখানে দেখো, এটা একটা টিপিক্যাল টায়ার্ড কলাম চিত্র দেওয়া আছে, এবং ফেলিওর আগে কি হয় এটা এখানে দেখানো আছে। স্পাইরাল কলামটা নেয়, যদিও ওখান থেকে আমরা দেখতে পারি, কিন্তু স্পাইরালের যে অ্যাকশনটা হয় সেখানে একটা ফিগারের মাধ্যমে দেখানো আছে। টাইট কলামটা আমরা দেখি, এখানে লোড বাড়াতে এই কি হবে, এটা তখন শর্টেন হওয়ার চেষ্টা করবে, যদিও ফিগারটা আমার স্ক্যান করানোর সময় একটু বাঁকা হয়ে গেছে, এটা সোজা হবে লাইনটা, তাহলে ঠিক সেন্টার দিয়ে আমি লোড দিচ্ছি। লোড দিলে কি হবে, এটা স্কুইজ হবে, অর্থাৎ ডিফর্ম হতে থাকবে, শর্টেনিং হতে থাকবে। শর্টেনিং হতে হতে এক পর্যায়ে ল্যাটারাল শর্টেনিং হওয়া মানে কি, এদিকটা শর্টেনিং হওয়ার সাথে ডিউ টু দ্য পয়জনস রেশিওর ইফেক্ট কলামটা এই দিকে বাড়তে থাকবে, ল্যাটারাল এক্সপানশন হবে। ল্যাটারাল এক্সপানশন হলে এই বাইরের যে কংক্রিট, এগুলোকে বলা হয়, এই রেনফোর্সমেন্টের বাইরের যে কংক্রিট এটাকে বলা হয় শেল কংক্রিট বা কভার কংক্রিট, আর ভিতরে যে কংক্রিট এটাকে বলা হয় কোর কংক্রিট, অর্থাৎ কনফাইন্ড কংক্রিট, অর্থাৎ উইদিন রেনফোর্সমেন্টের যে কংক্রিটটা থাকে এটাকে কনফাইন্ড কংক্রিট বলা হয়। আচ্ছা, লোড বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে কি হবে, এই যে শেল, এই সাইডের কংক্রিট, কভার কংক্রিট ক্র্যাক করে ফেটে যাওয়ার সাথে, যেহেতু
এই রডটা খুবই স্ল্যান্ডার, এই দুই প্রান্তে সার্টেন ডিস্টেন্স দূরে 8 ইঞ্চি 10 ইঞ্চি দূরে বা 5 ইঞ্চি দূরে এটা আটকানো আছে, সুতরাং চাপের চোটা আর ভিতরের কংক্রিট কিন্তু এক্সপ্যান্ড হওয়ার চেষ্টা করছে দুই দিকে, এক পর্যায়ে এটাকে আর এখানে ডায়াগোনাল টেনশনও ডেভেলপ করবে, সব মিলে কমপ্লেক্স স্টেজ ডেভেলপ করার কারণে আর এই কংক্রিটের চাপে এই রেনফোর্সমেন্টটা বাকলিং হয়ে যাবে, এই দুটো এন্ডের মতো বাকলিং হয়ে সাডেনলি এটা ফেল করে যাবে। এই যে শেয়ারিং হয়ে মানে এই কম্প্রেশন স্ট্রেসের কারণে ডায়াগোনাল টেনশন ফেলিওর বা শিয়ার ফেলিওর আর শিয়ার ফেলিওর বা কম্প্রেসিভ স্ট্রেস আউটবাস্টের মাধ্যমে আর বাকলিং অফ রেনফোর্সমেন্টের মাধ্যমে এটা ফেল হয়ে যাবে এবং ফেলিওরটা অ্যাব্রাপ্ট এই ক্র্যাক হওয়ার সাথে এটা ফেল করে যাবে। আচ্ছা, আর এটা যদি টাই করা থাকতো, এটা যদি এইভাবে না থাকে, টাই থাকলে আমরা দেখেছি টাই স্পেসিং 3 ইঞ্চি বেশি হবেই না, অর্থাৎ ইট ক্যান বি কনসিডার্ড অ্যাজ এ স্টিল ড্রামের সাথে আমরা কনসিডার করতে পারি। এটার অ্যাকশনটা স্টিল ড্রামের সাথে, যেহেতু এই কলামটা এমন ঘন করে স্পাইরাল করা থাকে, ইট ক্যান বি কম্পেয়ার্ড অ্যাজ এ স্টিল ড্রাম, যার মধ্যে তুমি স্যান্ড ভরে উপর থেকে যদি পিস্টন দিয়ে চাপ দাও তাহলে কি হবে, এর ভিতরে স্ট্রেস ডেভেলপ করবে এবং স্ট্রেসটা চারদিকে হুপস টেনশনের মতো চারদিকে ছড়ায় পড়বে এবং এই দিকে প্রেসার দিতে হবে। এই প্রেসার দিলে কি হবে, এই যেহেতু ক্লোজলি স্পেসড স্পাইরাল আছে, এটা স্পাইরাল ওয়্যার, এই স্পাইরালের উপর টার্ন পড়বে, এই যে এখানে স্পাইরাল হুপ টেনশন ডেভেলপ করার কারণে এই স্পাইরাল স্টিলগুলা তখন ইল্ডিং শুরু হবে। কিন্তু এখানে এই সুযোগটা পায় না, কারণ এটা তো কন্টিনিউটি না, এই যে টাইগুলা কন্টিনিউয়াস না, তো সুতরাং এই দুটার মাঝখানে এটা বাকলিং হয়ে বাস্ট হয়ে যায়, কংক্রিটটা বাস্ট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে এই সুযোগটা নেই। এই সুযোগটা হবে না যেহেতু এই স্পাইরাল থাকে, তো স্পাইরালে কংক্রিটের চাপে এই স্পাইরালগুলা ইল্ড করতে থাকে, অর্থাৎ লম্বা হতে থাকবে। মানে কি লম্বা হওয়া মানে কি, কংক্রিটগুলা বাড়ছে, এদিক ক্র্যাকগুলা আর আস্তে আস্তে বাড়ছে, ক্র্যাকগুলা বেড়ে এই শেল কংক্রিটগুলা কভার কংক্রিটগুলো খুলে পড়ে যাবে, ততক্ষণও কিন্তু এটা বাস্ট হবে না, কি কলামটা ফেল করবে না, অর্থাৎ ডাক্টিলিটি শো করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই স্পাইরাল স্টিল ইল করে ছিঁড়ে না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কলামের ফেলিওরটা হবে না, অর্থাৎ তার আগে এটা এনাফ ডাক্টিলিটি শো করবে, অর্থাৎ অনেক ক্র্যাকগুলো তুমি বুঝতে পারবা, ক্র্যাক আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে লোডিং এর কারণে দিনে দিনে, এবং তুমি এক পর্যায়ে কলামটাকে ডিক্লেয়ার করতে পারো যে এটা যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে। তো সুতরাং তুমি এটাকে রিজেক্ট করার সুবিধা আছে, কিন্তু এটা বুঝতে পারবে না, এটা সাডেনলি ফিল করবে। এই কারণেই লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি ভ্যালু কমায় ধরা হয়, তারপরে আরো ডিজাইন ক্যাপাসিটি কমায় ধরা হয় উইথ রেসপেক্ট টু ইয়োর স্পাইরাল কলাম। এইবার তোমার ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে আমি মিশাই দিই, তাহলে যাতে করে তুমি পড়ে বুঝতে পারো। যেমন এখানটা আমি পড়ে যাই, এ টাইট কলাম ফেলস এট আলটিমেট লোড গিভেন বাই ইকুয়েশন এত, যেটা আমরা লিখলাম আগে। অ্যাট দিস লোড কংক্রিট ফেলস বাই ক্রাশিং, এমন চাপ দিলে কংক্রিট ক্রাশ করে যাবে, অ্যান্ড শেয়ারিং আউটওয়ার্ড, ক্রাশ হওয়ার পর যেহেতু ওখানে ডায়াগোনাল টেনশনও থাকে, অ্যাঙ্ক্লাইন শেয়ার হয়, শেয়ারিং আউটওয়ার্ড অ্যালং ইনক্লাইন প্লেনস, আমরা এটা দেখলাম ইনক্লাইন প্লেনে এটা শেয়ারিং হয়ে ক্রাশিং করে যায় কংক্রিট, অ্যান্ড দ্য লজিস্টিক্যাল স্টিল বাই বাকলিং আউটওয়ার্ড বিটুইন দ্য টাইস, এইভাবে ফেল করে যায়, অর্থাৎ কংক্রিট ক্রাশ করে যায় অ্যালং দ্য শেয়ারিং প্লেন, কাস্ট করে যায়, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম লজিস্টিক্যাল স্টিলগুলা বাকলিং হয়ে কংক্রিট বাস্টের মাধ্যমে এটা সাডেনলি ফেল করে। আচ্ছা, এখন যে স্পাইরালের ক্ষেত্রে বলি, ইন এ স্পাইরালি রেনফোর্সড কলাম হোয়েন দ্য সেম লোড ইজ রিচড, একই লোড যদি রিচ হয়, the longitudinal steel and concrete within the core, অর্থাৎ ভিতরের কংক্রিট আর প্রিভেন্টেড ফ্রম মুভিং আউটওয়ার্ড বাই দ্য স্পাইরাল, বাইরে বাড়াতে পারে না, বাইরে মুভ করতে পারে না। দি কংক্রিট ইন দ্য আউটার শেল, অর্থাৎ কভার কংক্রিট, হাউএভার নট বিং সো কনফাইন্ড ডাস ফেল, এর আগে ফেল করে যায়, দ্যাট ইজ দ্য আউটার শেল স্পলস অফ, খুলে পড়ে যায়, হোয়েন দ্য লোড পিএন ইজ রিচড, অর্থাৎ আলটিমেট লোডে এটা আগেই স্পল আপ হয়ে যায়, বাইরে কভার কংক্রিটটা ফেটে চলে যায়। অ্যাট দিস স্টেজ দি কনফাইন্ড অ্যাকশন অফ স্পাইরাল হ্যাজ সিগনিফিক্যান্ট ইফেক্ট, তখনও কিন্তু এই লোডটা সিগনিফিক্যান্ট ইফেক্ট কার উপর, স্পাইরাল স্টিলের ইফেক্টের উপর লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি নির্ভর করে, অ্যান্ড দ্য লোড উইল আলটিমেটলি ফেল দ্য কলাম বাই কজিং দ্য স্পাইরাল টু ইল্ড অর ফ্র্যাকচার, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত স্টিলটা ফ্র্যাকচার বা ইল্ড হচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে লোড নিতে পারে, and can be much larger than at which the shell spalls off, অর্থাৎ শেল যে লোডে স্পল করে গেল তার থেকেও বেশি লোড পর্যন্ত এটা থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত স্পাইরাল স্টিলগুলা ইল্ড হচ্ছে না। ফার্দার মোর দ্য অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেন
when the column fails will be much greater than otherwise the toughness of the column has been reached. অর্থাৎ এটা যেহেতু অনেক ডিফরমেশন নিতে পারছে, সুতরাং এই কলামটা অনেক টাফার, অর্থাৎ স্ট্রেন লিমিট অনেক বেশি। স্ট্রেন লিমিট মানে এটা ল্যাটারাল এক্সপানশন হবে, ক্র্যাকগুলো ব্যর্থ থাকবে এবং তুমি স্ট্রেন লিমিট বেশি থাকার কারণে তুমি ইউ উইল গেট দ্য অবজারভেশন অর ডেভেলপমেন্ট অফ ক্র্যাকস, তুমি লক্ষ্য করতে পারবে। এটার এফেক্টটা এটা যেটা আগে বললাম, দ্য স্ট্রাকচারাল ইফেক্ট of a spiral is easily visualized by considering as a model of a steel drum, যেটা আমি বললাম filled with drum ফিগারে যেটা দেখলাম, filled with এটা ড্রাম হবে না, এটা স্যান্ড হবে, এটা কারেক্ট করে নিও, স্যান্ড। আচ্ছা, when a load is placed on the sand, a lateral pressure is exerted by the sand on the drum which causes hoop tension in the steel wall. This load can be increased until the hoop tension become large enough to burst the drum. যতক্ষণ পর্যন্ত ড্রামটা বাস্ট হচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত এটা লোড নিতে পারে। এটা জাস্ট কম্পেয়ার করেছে। As it is being loaded, it shorten longitudinally and expand laterally depending on the Poisson's ratio. A closely spaced spiral confining the column counteract the expansions, and as did the steel drum in the model. অর্থাৎ স্টিল ড্রাম যেভাবে এক্সপানশন কাউন্টারাক্ট করে, তোমার স্পাইরাল স্টিল ওইভাবে এক্সপানশনটা কাউন্টারাক্ট করে। দি লোড ক্যান ক্যাপাসিটি অফ দ্য কোর কংক্রিট ইজ গ্রেটলি ইনক্রিজড, যার জন্য লোড ক্যাপাসিটি বেড়ে যায়। ফেলিওর অকার অনলি হোয়েন দ্য শেল অর স্টিল ইলস অর হোয়েন ইট ফ্র্যাকচার্স। এটা যত ফ্র্যাকচার হওয়ার সময় ইল্ডিং, কারণ স্টিলের ইল্ডিং তো অনেক বেশি, যত পর্যন্ত স্পাইরাল স্টিল ইল বা ফ্র্যাকচার করে যাচ্ছে না তত পর্যন্ত এটা ক্যাপাসিটি থাকে, যদিও লোড খুব বাড়বে না কিন্তু স্ট্রেনটা ব্যর্থ থাকে। এখন এটার আরেকটা জিনিস আমি সহজে এখানে বোঝানো যায়, দেখো এখানে এই ক্যাপাসিটিতে দেখো, বিহেভিয়ার অফ এ স্পাইরাল রেনফোর্সড অ্যান্ড টাইট কলামস। এই যে এখানে কম্পারিজন অফ বিহেভিয়ার, আমরা ওটাকে যদি সামারি করি, দেখো একটা আইডেন্টিক্যাল টাইট কলাম আর একটা আইডেন্টিক্যাল স্পাইরাল কলাম, একই সাইজ, একই স্টিল রেশিও, সব দুটাকে লোড দেওয়া হচ্ছে। এটা লোড অ্যাক্সিস, এটা লংজিটিউডনাল স্ট্রেন অ্যাক্সিস, অর্থাৎ শর্টেনিং হচ্ছে। এটা অ্যাক্সিসটা যদি মেজার করি, দুটো একসাথে এই পর্যন্ত আসলো, দুটো একই সমান লোড নিল, নেওয়ার সাথে সাথে যখনই শেল কংক্রিট স্পল করবে সাথে সাথে কিন্তু ফেলিওর অফ কলাম টাইট কলাম ফেল করে যাবে। অর উইথ ভেরি লাইট স্পাইরাল, বা কোনো স্পাইরালে যদি খুবই কম পরিমাণ স্পাইরাল দেওয়া থাকে স্পাইরাল কলামে, ও প্রথমে ছিঁড়ে যাবে। অর্থাৎ এই পর্যায়ে দুটাই টাইট কলাম ফেল করে গেল, বা কোনো স্পাইরাল কলামে যদি পরিমাণ মতো স্পাইরাল দেওয়া না থাকে ওটাও ফেল করে যাবে, এই পর্যন্ত ক্যাপাসিটি। তারপরে স্পাইরাল কলামের শেল এখানে গেল, আর টাইট কলামের শেল স্পল করার সাথে টাইট কলাম ফেলও করে যাবে। আচ্ছা, কিন্তু এই লংজিটিউডনাল স্টেলে কিন্তু স্পাইরাল কলাম ফেল করছে না। লোড যদি তুমি বাড়াতে থাকো, লোড খুব একটা বাড়ছে না, কিন্তু ডাক্টিলিটি বাড়তে থাকবে, অর্থাৎ স্ট্রেন ও শর্টেনিং হতে থাকবে। অর্থাৎ স্পাইরাল স্টিলগুলো ইল্ড হওয়ার পরে এক পর্যায়ে এত দূর পর্যন্ত শর্টেনিং হওয়ার পর, বাইরের সব কংক্রিট পড়ে যাওয়ার পর স্পাইরাল ছিঁড়ে যাবে এবং এই পর্যায়ে ফেল করবে, কিন্তু লোড কিন্তু খুব বাড়ছে না। এখন তিনটা স্পাইরাল দেখানো আছে, একটা হেভি স্পাইরাল, এসিআই স্পাইরাল, একটা লাইট স্পাইরাল। যদি পরিমাণ মতো কম স্টিল দাও, লোড বাড়ছে না, বরঞ্চ লোড কমবে, কিন্তু ডাক্টিলিটি বাড়ছে। আর হেভি স্পাইরাল যদি দাও, শেল কংক্রিট যখন পড়ে যাবে, টাইট কলাম যখন ফেল করে গেল, তাও স্পাইরাল কলাম অফ আইডেন্টিক্যাল নেচার, এ আস্তে আস্তে লোড ব্যর্থ করতে কিছুটা হলো এখান থেকে লোড বাড়বে যদি তুমি হেভি স্পাইরাল দাও, অর্থাৎ অনেক বেশি স্পাইরাল দাও। আর এর দুটার মাঝামাঝি এসিআই কোড একটা স্পাইরালের সাজেশন দিবে, যেটা আমরা কিছুক্ষণ পরে এটা আলাপ করব। ওই পরিমাণ স্পাইরাল যদি দাও, মোটামুটি একই রকম লোড থাকবে এবং ইট উইল শো দা এনাফ ডাক্টিলিটি। আর হেভি স্পাইরাল দিলে যেটা হবে, আনইকোনমিক হবে, কারণ 3 ইঞ্চি পরপর তুমি একটা মোটা বার যদি পেছাতে থাকো, ইট উইল কস্ট হেভি কস্ট টু দা ডিজাইন। তো সুতরাং আমরা ওটাও চাই না, আমরা চাই টাফনেস অফ দ্য কলাম এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টাফনেস থাকতে হবে, ডাক্টিলিটি থাকতে হবে এবং লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি থাকতে হবে। তো সুতরাং এটা কিভাবে ডিজাইন করা যায়, এটা একটা ডেরিভেশন আছে, আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব। আর এখান থেকে আমরা ওই যেটা বারবার বলা হয়, কেন 5 ভ্যালু স্পাইরাল কলামের কম বেশি এবং টাইট কলামের কম, অর্থাৎ লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি, যদিও দুটার একই সমান আলটিমেট লোড, কিন্তু এটা তো এই পর্যন্ত যাওয়া যাবে না। এই পর্যন্ত যাওয়ার সাথে এটা অ্যাব্রাপ্টলি ফেল করে যাবে, কোনো তুমি লংজিটিউডনাল অর্থাৎ ক্র্যাকই দেখতে পাবে না। অথচ স্পাইরাল কলামে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্র্যাক দেখার পর এটা ফেল করবে। এই সব বিবেচনা করেই কোড তোমাকে
ইয়াটা দিচ্ছে, কোড হ্যাজ গিভিং ইউ দ্য ডিফাইন্ড ফাইভ ভ্যালুজ অর ডিফাইন্ড ডিজাইন স্ট্যান্ড ফর ডিফাইন্ড কলামস। এই এরপরে আমরা এখানে চলে আসি, এর উপর ভিত্তি করে আমরা নেক্সট ক্লাসে যাব। নেক্সট এসএ স্পাইরাল, যেটা অন হোয়াট বেসিস আমরা এসএ স্পাইরাল স্টিল একটা ডেরিভেশন আমরা যাব। এই যে একটা ফর্মুলা থেকে আমরা এসএ স্পাইরাল স্টিল কি পরিমাণ লাগবে, এটা সুন্দর ফর্মুলেশনের মাধ্যমে এটা ডিরাইভ করা আছে, ওটা আলোচনা করব। আমার মনে হয় ওদেরও এই পর্যন্ত পড়াইছি, তোমাদের এই পর্যন্ত থাকবে। তো তার আগে বলো, কোশ্চেন গুলো বলতে থাকো, কি বুঝলে না বা কি বুঝার আছে এখানে আলাপ করতে পারো, তাহলে তারপর আমরা রোল কল করে আমরা শেষ করব। বলো কি বুঝতে পারোনি। এখানে তো প্রায় অনেক ছাত্র থাকার কথা, আমি তো 65 জন ছাত্র দেখছি। তোমরা কি ডাব্লিউআরই ছাত্র আছে এখানে? কিন্তু দুটা মিলে তো প্রায় 75, 76 বা 80 ধারে ধরে ছাত্র থাকার কথা, কিন্তু মাত্র 65 প্রেজেন্ট কেন? এটা কয় এখন বলো, এটা তোমাদের বিষয়, কেউ থাকো না থাকো সেটা আমাদের বিষয় না। এখন আমাকে বলো কোনো অসুবিধা আছে কিনা যা পড়ালাম। হ্যাঁ বলো, কোনো সমস্যা আছে কিনা? কোনো সমস্যা নেই, আমরা তো চাই নো প্রবলেমস দেয়ার। সমস্যা আছে তো স্যার। হ্যাঁ বলো বলো, সমস্যা বলো। স্যার ওই যে আপনি পড়ানোর সময় মানে এক জায়গায় বলতেছিল, ওই লেখা ছিল স্যার আনসাপোর্টেড লেন্থ, আর এক জায়গায় লেখা ছিল এফেক্টিভ লেন্থ। একই জিনিস, পরে বুঝবা আনসাপোর্টেড ইফেক্টিভ লেন্থ আমরা বুঝবো। আচ্ছা, আরেকটা স্যার হচ্ছে কি মানে স্যার কি বলে, তোমার রোল নম্বর বলো আগে, আমি একটু নোট ডাউন করি। তো বলো বলো বলো, কে কে বলতেছে, না বললে তো হবে না। কেউ খালি একজন রেসপন্স করছে না, সবাই রেসপন্স করতেছে সেটা আমার জানো। তোমার রোল নম্বরটা বলো তো। গুড, বলো। তোমরা 16 ব্যাচ না 17 ব্যাচ? হ্যাঁ, কত রোল নম্বর বলো? ভয় কারণ নাই, বলো। আমি তো তোমাকে এনকারেজ করছি। কারা কারা ইয়ে করছো, রেসপন্স করে ক্লাসে, আই অ্যাডমায়ার দ্যাট দোজ স্টুডেন্ট। বলো কত রোল নম্বর বলো। আরে ভয়ের কারণ কি বলো? বলো স্যার। প্রশ্ন বলবো? না না, রোল নম্বর বলে প্রশ্ন বলো। ওই যে টক শো। স্যার আমার রোল 36। 36, গুড। হ্যাঁ বলো। প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, এই স্পাইরাল কলাম যদি স্যার এতই ভালো হয়, তাহলে স্যার মানে আমরা বিল্ডিং এ কেন স্যার রেক্ট্যাঙ্গুলার কলাম গুলো ইউজ করি? মানে আমি স্যার যত কলাম দেখছি যে মানে এরকম আসলে ওই টাই রডই ইউজ করে, ওরকম স্পাইরাল রড ইউজ করে এত বেশি দেখি নাই। তো স্যার স্পাইরাল ভালো হলে এটা কেন ইউজ করি স্যার সব? বলো তো উত্তর বলো, তোমার উত্তর কি, তুমি বলো তোমার উত্তর। স্যার এটা স্যার স্পাইরালটা স্যার আসলে রড বেশি লাগতে পারে, মানে টাকা বেশি খরচ হয়, এটা হইতে পারে, বাট সেফটি তো বেশি স্যার, স্ট্রেংথ তো বেশি। আর বলো একটা হতো, আর বলো। মিস্ত্রিরা স্যার এত অভিজ্ঞ না স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার মিস্ত্রিরা এত অভিজ্ঞ না স্যার যে স্পাইরাল কলাম করবে কি বাংলাদেশে। গুড, বলো আরো কেউ বলো, বলো সুন্দর, বলো আরো বলো। আসলে তাই, এটা স্পাইরাল, এটা তো আর্কিটেক্ট অনেক সময় নির্ধারণ করে। তবে আমি যেটা বুঝি, অবশ্যই স্পাইরাল কলাম শক্তিশালী, লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি বেশি, কিন্তু এখানে টাইট কলাম বানানো যত সহজ। দেখো, চারকোনা ফর্মওয়ার্ক বানানো এবং রডগুলার টাই আকারে এইভাবে ইয়া করা, চারকোনা করে ফ্যাব্রিকেশন করা বা বানানো খুবই সহজ দেন ইয়োর স্পাইরাল কলাম। এক মিনিট, হ্যালো আলী ভাই। আচ্ছা, আমি একটু ক্লাসে আছি, এই 10 মিনিট পরে করেন, 15 মিনিট পরে আলী ভাই। আচ্ছা 15 মিনিট পরে, 15 মিনিট। আচ্ছা হ্যাঁ বলো। যেটা হচ্ছে একটা আমি বলি, যেটা স্পাইরাল কলাম, এই যে গোল সার্কুলার একটা কলাম, কারণ স্পাইরাল কিন্তু রেক্টেঙ্গুলারে স্পাইরাল হিসাবে দিলে কোনো ইফেক্টিভ হবে না, কর্নারে স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন হবে, তুমি স্পাইরাল অ্যাকশনের সে বেনিফিটটা পাবে না, স্টিল দামের সে বেনিফিটটা পাবে না। ইন কেস অফ রেক্টেঙ্গুলার বা স্কোয়ারে যদি তুমি স্পাইরাল আকারে রড দিতে থাকো, তুমি ওই স্পাইরাল অ্যাকশনটা পাবে না ওখানে। আচ্ছা, এই জন্য সার্কুলার কলামে স্পাইরাল কলাম করা হয়। সার্কুলার কলামে যদি করতে গেলে এই তোমার সার্কেল মেনটেন করা, ওই রকম ফর্মওয়ার্ক রেডি করা এবং ওই রকম ভাবে স্পাইরাল তৈরি করা, এটা তো অনেক টাফ। ঠিক আছে, তারপরে আর্কিটেক্ট দেখো কতগুলো স্পেশাল জায়গায় এই কলামগুলো ইউজ করে।
এবং ওরা এটা এবং অবভিয়াসলি মসজিদের মধ্যে বা এরকম কোনো স্ট্রাকচার অর্নামেন্টাল কলাম হিসাবে স্পাইরাল কলাম ইউজ হয়। আর রেক্টাঙ্গুলার কলাম তো ভেরি ইজি টু ইনস্টল, এবং যে কোনো মিস্ত্রি বা যে কোনো লেম্যান এটাকে কনস্ট্রাক্ট করতে পারবে, এবং ফর্মওয়ার্কগুলো বানানো সহজ, এবং এটা ইয়া করা খুব সহজ। ঠিক আছে, আর উত্তর বলো, আর প্রশ্ন বলো। স্যার আরেকটা ছিল যে স্যার মানে ওই যে টাই রড গুলোর কথা বলছিলেন, এগুলো তো স্যার হরাইজন্টালি দেখলাম, ভার্টিক্যালি দেখলাম, তো স্যার ভার্টিক্যাল টাই থাকবে কেন? মানে ডায়াগোনাল বরাবর একটা কর্নারের সাথে আরেকটা কর্নারের কখনো স্যার টাই রড ইউজ করা যায় না? কোন কর্নারে? দেখি দেখি আমি দেখি একটু বের করে আগে। স্যার ওই যে একটা ছবি, এই যে স্যার এই ছবিটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দাঁড়াও। হ্যাঁ, কি বলো? জি স্যার, এই যে স্যার এখানে স্যার একটা কর্নারের সাথে মানে আরেকটা ওই যে কি ওটা দেবে কেন তুমি? ওটা দেওয়ার কর্ণ যেটা বলি ওইভাবে স্যার কেন দিবা তুমি? না না, দেওয়ার কারণটা কি? ওইভাবে দেওয়ার দরকার কি? এটা দেওয়া তো সবচেয়ে এটাই ইস্টাবলিশ, কারণ এটা যখন টান পড়বে এটা কি করবে? এটা এই এই বারটা, এই যে কংক্রিটের চাপ পড়লে এটা এদিকে এদিক চলে যাওয়ার চাপ, এই তো, তাহলে এখানে আটকাতে হবে, এই তো। এখানে যখন প্রেসার পড়বে এটা এদিকে এদিকে চলে যেতে যাবে, তখন দ্যাট শুড বি, এই দুটাকে আটকাই দিলে এটা আউটবাস্ট হতে পারবে না। এটা তো লজিক। যখন এগুলা কাছাকাছি থাকে তখন এই দুটাই কভার দিতে হবে। যখন 6 ইঞ্চির বেশি হবে তাহলে এটা তো বেশি এই রডটা দুর্বল হয়ে গেল, তখন ইট মাস্ট বি টাইট। ওই কনসিডারেশনে ওই টাইগুলো দেওয়া হয়। বুঝতে পারছো জিনিসটা? এইভাবে দিতে হবে। আর বলো, আর কোনো সমস্যা বলো? আর সমস্যা নাই? আর কোনো সমস্যা নাই? কারো সমস্যা? আমি প্রশ্ন ধরবো দুই একটা, কি তোমরা শুনতে পাচ্ছ? প্রশ্ন নাই আছে না? আমি ক্লোজ করবো। প্রশ্ন বলো, কোনো অসুবিধা নেই, যে কোনো প্রশ্ন করতে পারো, সমস্যা নেই। এটা ভুল হতে পারে, শুদ্ধ হতে পারে। আজকে শিখতেই যদি সব বুঝে ফেলো তাহলে মুশকিল। ভুল তো স্বাভাবিক। বলো, কোনো সমস্যা থাকলে বলতে পারো। যেন আনসাপোর্টেড ইফেক্টিভ লেংথ, তাহলে বোঝা যাবে। আনসাপোর্টেড লেংথ, ইফেক্টিভ লেংথ, এটা সাপোর্ট কন্ডিশন। তোমরা ইউলার ফর্মুলা দেখছো না? তখন সেকেন্ড ইয়ার পড়ছো না? ইফেক্টিভ লেংথ দুই দিকে হিঞ্জ থাকলে ফুল লেংথটা ইফেক্টিভ লেংথ হয়ে যায়। আবার যখন উপরে ফ্রি থাকে তখন ইফেক্টিভ লেংথ ডবল হয়ে যায়, আছে না বিভিন্ন ইন কন্ডিশনের জন্য? ওই জিনিসটাই এখানে, আর কিছুই না। ইউলার ফর্মুলা দেখছো না? সেকেন্ড স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালসে পড়ছো না ইউলার ফর্মুলা? জি স্যার, ল্যাবে ছিল স্যার, ল্যাবে করার ক্ষেত্রে। না, কিন্তু এসএমও তো থাকার কথা না বাবা। ইউলার ফর্মুলা এই যে কলামের তো ওখানেও করানো হয়, কলামের প্রবলেম তো ওখানেও করানো হয়। ছিল স্যার, রবিউল স্যার পড়াইছিলেন, অনেক আগে পড়াইছিলেন তো, মানে না সেটা হোক, এখন রবিউল স্যার পড়ায় আর যে স্যারই পড়াক, এটা ওগুলার থেকে আসে লেংথ ইফেক্টটা, কলামের লেংথ ইফেক্টটা। ইট ডিপেন্ডস অন দা সাপোর্টেড কন্ডিশনস, উপরে নিচে কিভাবে, আইদার ইট ইজ হিঞ্জ কন্ডিশনস অর ইট ইজ ফিক্সড কন্ডিশনস, একদিকে হিঞ্জ আরেকদিকে ফিক্সড, এটা বিভিন্ন রকম সাপোর্ট কন্ডিশন থাকতে পারে। আর মেয়েদের মধ্যে কেউ একটা প্রশ্ন করো তো দেখি, তোমরা আসছো কিনা বলো, একটা কোশ্চেন করো, করো, যে কোনো কেউ প্রশ্ন করো। কেউ নাই প্রশ্ন করার? হ্যাঁ বলো বলো। স্যার স্লাইডের এক জায়গাতে স্যার যে LEX LEY কিছু টার্ম ছিল স্যার, ওই জিনিসগুলো স্যার ক্লিয়ার হয়নি। যে দিকে এক্স ডিরেকশন ওয়াই ডিরেকশনে, এটা আসলে L/B, এই জিনিসটা হচ্ছে ওটা মোর স্পেসিফিক লেখা আছে L/B। তোমার রোল নাম্বারটা বলো, 17 কত বলো? স্যার WRE রোল 7। WRE রোল 7, WRE রোল 7, গুড, রোল 7। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এক্স ডিরেকশন ওয়াই ডিরেকশন, যে ডিরেকশনে তুমি এল ধরবা ওই ডিরেকশনের উইথটা ধরতে হবে, সেটা আসল কথা। এটা অনেক জায়গায় জেনারেল ভাবে L/B গ্রেটার দ্যান 12 হলে ইট বিলংস টু লং কলাম। এল হচ্ছে, বি হচ্ছে লিস্ট ডাইমেনশন, এল হচ্ছে আনসাপোর্টেড লেংথ বা ইফেক্টিভ লেংথ। বুঝতে পারছো? জি স্যার। এইভাবে স্পেসিং গুলা বুঝতে পারছো না বলো? সাদিয়া আসছো, লাইনে আসছো? সাদিয়া, সাদিয়া ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছো? জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। তুমি বুঝতে পারছো এই জিনিসগুলা? জি স্যার। বুঝতে পারছো? এটা বুঝতে পারছো আজকে লেকচারটা? জি স্যার। এটা বুঝো। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কেউ আবার জেনারেল ভাবে এইটা তোমরা এটা বুঝতে পারছো না, ওই যে মাঝখানে যখন বাড়তি টাই দিচ্ছি কখন, এটা বুঝতে পারতেছো তোমরা?
বাড়তিটাই কখন দেওয়া হচ্ছে? ওই যে মাঝে আবার কখনো দিচ্ছি, কখনো ওই যে স্পেসিং লেস দ্যান 6 ইঞ্চ, স্পেসিং গ্রেটার দ্যান 6 ইঞ্চ। তিনটা কন্ডিশন আমি বলে শেষ করি। একটা হচ্ছে প্রত্যেকটা কর্নার বার এবং অল্টারনেট বার অবশ্যই কর্নার অফ এ টাই দ্বারা ইনক্লোজ হতে হবে। এটা একটা প্রথম কন্ডিশন। প্রত্যেক অল্টারনেট একটা বার ছেড়ে দিতে পারবা, একটা বার ছেড়ে আরেকটা করা যাবে, তবে কর্নার বারটা অবশ্যই ইনক্লোজ হতে হবে। তারপরে একটা ছেড়ে একটা করা যাবে, প্রোভাইডেড তাদের মধ্যে ক্লিয়ার ডিস্টেন্স 6 ইঞ্চির নিচে হতে হবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, আর যখনই 6 ইঞ্চির বেশি হবে তখন এই অল্টারনেট বার ওটা আর হবে না। প্রত্যেকটা বারেরই তখন ওই ল্যাটারাল কর্নার অফ ল্যাটারাল টাই দ্বারা আবৃত হতে হবে এবং ওই অ্যাঙ্গেলটা 135 ডিগ্রি বেশি হবে না। এই হচ্ছে কন্ডিশন। তো ঠিক আছে, আমরা এই যা শেষ করে দিলাম। এখন তোমরা রেডি হও, আমরা একটু রোল কল করব, সবাই রেডি থাকবা। Section A, 1, roll number 1, absent. 2, Present, sir. 3, 4, Yes, sir. 5, Yes, sir. 6, Yes, sir. 7, Yes, sir. 8. Sir, আমার নেটে আমি রোল 1, sir. তুমি রেডি থাকো না কেন? আচ্ছা করে স্যার দিলাম। নেটে প্রবলেম, স্যার নেটে আচ্ছা, প্রবলেম বাদ দাও। করতেছে। 8, Yes, sir. 9, Yes, sir. 10, Yes, sir. 13, Yes, sir. 12, Sir, 12 বলেননি। সরি 11 আছে, 11 আছো, 11, 12 আছো, Yes, sir, 12. 13, Yes, sir. 14, absent, 15, absent, 16, Yes, sir. 17, 18, 19, Yes, sir. 19 present, 20, 21, Yes, sir. 22, 23, Present, sir. 24, 25, Yes, sir. 26, Yes, sir. 27, Yes, sir. 28, Yes, sir. 29, 30, Present, sir. 31, Yes, sir. 32, Yes, sir. 33, Yes, sir. 34, Yes, sir. 35, 36, Yes, sir. 37, Yes, sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Yes, sir. 41, 42, Yes, sir. 43, Present, 44, Yes, sir. Yes, sir. 45, Yes, sir. 46, Yes, sir. 47, Yes, sir. 48, Yes, sir. 49, Yes, sir. 50, 50 present sir. করলাম, 51, Yes, sir. 52, Yes, sir. 53, 53, আচ্ছা 54, Yes, আচ্ছা sir. 53 present, 54, Yes, sir. 55, Yes, sir. 56, 56 absent, 57, Yes, sir. 58, Yes, sir. 59, Yes, sir. 60, Present, sir. 61, 61, absent, 62, 63, Yes, sir. 64, Yes, sir. 65, Present, sir. 66, আচ্ছা 66 তো ওখানে গেছে। আচ্ছা Sir, হ্যাঁ, আমি rule 11. রোল 11 প্রেজেন্ট, হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা আমি রোল নাম্বার 3, স্যার। হ্যাঁ রোল নম্বর রোল 1, স্যার আমি। রোল নম্বর 1 প্রেজেন্ট, হ্যাঁ আর কে হয়েছে? রোল 3। রোল 3 প্রেজেন্ট,
ও আচ্ছা, অ্যাবসেন্ট আছে, প্রেজেন্ট করে দিলাম। শোনো, পুরানা ছাত্র কেউ আছে নাকি? না, পুরানা ছাত্র কেউ আছো? আচ্ছা, পুরানা ছাত্র তাহলে ওই সেকশনে, তাহলে আর তো কেউ নাই, এই তো? স্যার আমাদের ডাব্লিউআর রোল হয়নি স্যার। আচ্ছা, ডাব্লিউআরই, সরি, ডাব্লিউআরই। তাহলে এটা গেল। এখন আমরা ডাব্লিউআরই তে সেকশন এতে যাই। 1, Yes, sir. 2, Yes, sir. 3, Yes, sir. 4, absent, 5, 6, 7, ইয়েস স্যার। 8, Yes, sir. 9, Yes, sir. 10, Yes, sir. 11, Yes, sir. 12, 13, 14, 15। Yes, sir. আচ্ছা, এই আর কেউ আছে ডাব্লিউআরই? আর নাই, 15 পর্যন্ত এখানে। তাহলে এর মাধ্যমে আমাদের ক্লাস শেষ হয়ে গেল। আবার নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। আচ্ছা, সবাই ভালো থাকো, ঠিক আছে? Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম সালাম ও রহমতুল্লাহ। Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম সালাম।